Okay, hello dear student, good evening to everyone. Okay, now start that's important questions for the board examination 2023. Okay, hello dear student, good evening to everyone. Okay, now start that's important questions for the board examination 2023. Okay, now start the questions. The questions from the P block and particularly from that's the 16 group elements. In the last year March 2022, one question asked for your examination as explain the trends in the following properties of the group 16. So these are the question that's a March 2022 2 marks question. Explain the trends in the following atomic properties. Trends, that is the atomic radii from top to bottom, increases, decreases, ionization enthalpy increases, decreases, electronegativity increases or decreases. Just write the only increases or decreases. The atomic radii increases, ionization enthalpy value decreases, electronegativity value decreases, electron gain and enthalpy value also decreases. Okay, next. What is the action of selenium on magnesium metal? This is only 1 mark question. Write the action of selenium on magnesium metal. Just write the only reactions. Only reaction will get the 1 mark. Write the name and molecular formula of basic oxides. हा क्वेश्चन नोव्हेंबर 2020 चा 2 मार्क्स आहे. ओनली बेसिक ऑक्साइड्स. देर आर द एसिडिक ऑक्साइड, basic oxide, amphoteric oxides and neutral oxide also there. Only basic oxides, molecular formula, name and molecular formula. तर 2 मार्क्स साठी क्वेश्चन आहे. ॲटलिस्ट राईट डाऊन द 2. तर तुम्ही 2 नोट करू शकता. एक्सप्लेन द anomalous behavior of oxygen with respect to the anomalous behavior with respect to magnetic properties, magnetic behavior, multiple bonds and hydrogen bonding. So this is the 2 marks question. हा एक important question आहे. How is oxygen prepared from the following compound? So how oxygen is prepared from the following compounds? March 2020 चा question आहे. 2 marks साठी. How oxygen is prepared from potassium perchlorate and the lead oxides. The layer of ozone acts as a protective umbrella. Explain. So these are the board question. That's a July 2019 2 marks question. Explain. That's a layer of ozone acts as a protective umbrella. Next question है. What are oxides? What are oxides? Write different types of oxide with one example each. Oxides, amphoteric oxide, basic oxides, neutral oxides. ते नोट करायचे. व्हॉट आर ऑक्साइडची डेफिनेशन पण आहे. तर टोटल हा क्वेश्चन 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. दिस इज अ लॉंग आन्सर क्वेश्चन. एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. ग्रुप 16 एलिमेंट्स मध्ये ह्या प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करायच्या. इलेक्ट्रोनेगेटिव्हिटी increases or decreases, melting and boiling point with respect to example also there, metallic character and the allotropy. Metallic character and okay, that's allotropy. तर हा क्वेश्चन टोटल 4 मार्क्सचा क्वेश्चन. दिस इज व्हेरी ब्रॉड क्वेश्चन, लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये येईल. हा चॅप्टर इम्पॉर्टंट चॅप्टर आहे, लक्षात आहे. या चॅप्टरला 6 to 8 मार्क्सचं वेटेज आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन यामध्ये. Explain the following with the help of the balanced chemical equation. Burning of benzene in the presence of excess of dioxygen. Benzene plus oxygen. Just write the reaction. Only reaction. 1 mark साठी. Benzene plus oxygen to form CO2 water vapors. Explain the chemical reaction. Why zinc oxide amphoteric in nature? Zinc oxide, why it is amphoteric in nature? Write the only chemical reactions. So it is the acidic, it is the basic as well as the amphoteric solvent. त्याचे जस्ट रिएक्शन नोट करायचे. ओनली 2 मार्क्स साठी. व्हॉट आर न्यूट्रल ऑक्साइड्स? न्यूट्रल ऑक्साइड्स कोणकोणते? तर जस्ट व्हॉट आर न्यूट्रल ऑक्साइड. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ झिंक ऑक्साइड विथ द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन. हा क्वेश्चन जुलै 2017 मार्च 2016 हा क्वेश्चन सेम आहे. झिंक ऑक्साइड आहे. हा
with the help of the following reaction. Explain the nature. It is amphoteric nature, na? So write the reaction with respect to acid, base and neutral. Write balanced chemical equation for the following. Action of ozone on hydrogen peroxide. So this is IMP reaction. Oxygen on hydrogen peroxide, H2O2. हा मार्च 2018 चा क्वेश्चन आहे 1 मार्क्स साठी. What is the action of the dioxygen on calcium? Dioxygen on calcium, iron and carbon. Okay, carbon disulfide. Just write the reaction. That's one एक reaction एक मार्कला असेल, म्हणजे 3 मार्क्स असे मिळतील तुम्हाला. राइट रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ ओझोन. ओझोनचं रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचंय 1 मार्क्स साठी. What is the action of, that's action of heat on the potassium permanganate. Potassium permanganate है on heating, what happen? Just write the reaction. High question important है. Water is liquid while H2S is gas at room temperature. Hydrogen bonding. In water there is intermolecular hydrogen bonding and in H2S hydrogen bonding is absent. बस हेच नोट करायचे 2 मार्क्स साठी. आणि वॉटरची हायड्रोजन बॉन्डिंग ड्रॉ करायची आपल्याला. We'll get the 2 marks. Water is liquid because of hydrogen bonding. H2S is not liquid, it is gas because of absence of hydrogen bonding. Describe the anomalous behavior of oxygen as compared with the other group 16 group elements. Anomalous behavior. Anomalous behavior. Magnetic properties, oxidation state, hydrides. क्वेश्चन लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये 3 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. पहा ह्या चॅप्टरचे क्वेश्चन मोस्टली 3 मार्क्स 4 मार्क्स मध्ये, कारण हा चॅप्टर इम्पॉर्टंट आहे. हा चॅप्टर दॅट्स 6 to 8 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज. जब काही प्रॉपर्टीज आहे त्यांचे ट्रेंड्स काय असणार आहे. ॲटॉमिक अँड आयोनिक रेडियाय, डेन्सिटी, आयोनायझेशन एन्थॅल्पी आणि इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी. दॅट्स 2 ग्रुप 16. तर ग्रुप 16 मध्ये ॲटॉमिक आयोनिक रेडिया काय असेल, टॉप टू बॉटम इन्क्रीजेस. डेन्सिटी काय असणार आहे, इन्क्रीजेस. आयोनायझेशन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू डिक्रीजेस. इलेक्ट्रोनिगेटिव्हिटी व्हॅल्यू डिक्रीजेस. तर जस्ट हेच पॉईंट नोट करायचे. दिस इज फॉर 4 मार्क्स. तर दिस इज ओके विथ रिस्पेक्ट टू द दॅट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स 16 ग्रुप एलिमेंट्स. तर याच्यामध्ये अजून सल्फरचा एक पार्ट आहे, त्यामध्ये सल्फर. व्हॉट हॅपन व्हेन डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड इज ट्रीटेड विथ द आयर्न अँड कॅल्शियम फ्लोराईड. हा क्वेश्चन सप्टेंबर 2021 मध्ये विचारलाय, जुलैमध्ये पण विचारलाय. आणि केन शुगर बरोबर रिॲक्शन आहे. डायल्यूट सल्फ्युरिक ऍसिड विथ केन शुगर, 3 मार्क्स. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ द कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड ऑन द फॉलोइंग. phosphorus pentachloride, this is the PCl5, copper and potassium chlorate, KClO4. So these are the question for 3 marks. Write the electronic configuration of the following element. एक electronic configuration विचारले तुम्हाला. सल्फर. तो electronic configuration just write in this way, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 in this way. Write any 2 uses of the following. तर तुम्हाला 2 युजेस नोट करायचे सल्फ्युरिक ऍसिडचे. कधी कधी क्लोरीन पण विचारतात, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड विचारतात. ओके, तर प्लीज हा एक क्वेश्चनची तयारी करा आपण. राईट एनी 2 युजेस ऑफ द फॉलोइंग. H2SO4. राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड्स. हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन, दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला अँड स्ट्रक्चर्स ते दोन्ही नोट करायचे. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला स्ट्रक्चर्स तर 4 मार्क्स मिळतील तुम्हाला. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ती नावं लक्षात ठेवा. दॅट्स डायथायोनिक ऍसिड, पॅरॉक्सी मोनोसल्फ्युरिक ऍसिड. नेक्स्ट इज अ पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड अँड दॅट्स अ डायथायनस ऍसिड. तर दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. राईट द मॉलिक्युलर अँड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला. मॉलिक्युलर फॉर्म्युला स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला नोट करायचे फॉर थायोसल्फ्युरिक ऍसिड अँड द डायथायनस ऍसिड. This is for the 2 marks. Molecular and structural formulae of thiosulfuric acid and the dithynous acid. Explain the structure of sulfur dioxide. The sulfur dioxide चं structure explain करायचे 2 marks साठी. Structure in the sense of bonding and hybridization. तर त्यांचं hybridization bonding just explain करायचे for 2 marks. Drawing important आहे यामध्ये, drawing आलं पाहिजे. ठीक आहे. तर दिस इज द ज्योमेट्री ऑफ द ट्रायगोनल प्लेनर ज्योमेट्री. हायब्रिडायझेशनचा टाइप नोट करायचा आहे.
sp2 टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन असेल. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डायऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन. सल्फर डायऑक्साइड ऑन द बेसिस ऑफ हायब्रिडायझेशन 2 मार्क्स साठी. SO2 molecule, okay, that's SO2 molecule on the basis of hybridization. तर तुम्हाला हायब्रिडायझेशन नोट करता आलं पाहिजे, ज्योमेट्री ड्रॉ करता आली पाहिजे. तर विल गेट द 2 marks. Understood? So this is very important question. Explain the following with the help of balanced chemical equation. So with the help of the balanced chemical equation, explain the bleaching action of SO2. SO2 react with the bleaching powder. Then what is that's a bleaching action? Bleaching action of the SO2. This is the decolorizing action, particularly decolorizing action. Nascent oxygen तयार होतो इथे लक्षात ठेवा. Nascent oxygen. Dehydration of the formic acid by concentrated sulfuric acid. Formic acid ची reaction sulfuric acid बरोबर केली, then what happened? Just write the reaction. This is a balanced chemical equation for 2 marks. तर हे क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ह्या क्वेश्चन तयारी करा, आपण क्वेश्चन सॉल्व करा, नोट करून घ्या सर्व. Write the structure and molecular formula of the following compound. Structure and molecular formula. Sulfurous acid. Sulfurous acid चा structural and molecular formula. हा क्वेश्चन so many times विचारलाय. जुलै 2018, 2020, 2021. तर जस्ट 1 mark साठी क्वेश्चन आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन. राइट द केमिकल रिएक्शन फॉर डिफरंट स्टेप्स इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड बाय लीड चेंबर प्रोसेस. तर 2 प्रोसेस आहे, एक लीड चेंबर प्रोसेस आहे आणि दुसरी कॉन्टॅक्ट प्रोसेस आहे. तो कॉन्टॅक्ट प्रोसेस 2021 ला विचारलाय क्वेश्चन, सप्टेंबर 2021 2 marks साठी. ओनली राइट द केमिकल इक्वेशन्स. Write the chemical equations involved during the manufacture of sulfuric acid. Next question. Write 2 uses of sulfur dioxide. September 2021 चा क्वेश्चन आहे. two uses of sulfur dioxide SO2. त्यांचे फक्त युजेस नोट करायचे तुम्हाला 1 mark साठी. जे युजेस टेक्स्टबुक मध्ये गिव्हन आहे तेच नोट करायचे, कोणते पण नोट करायचे नाही, त्यांना मार्क्स मिळणार नाहीत तुम्हाला. जे टेक्स्टबुक मध्ये इन्क्लुडेड आहे तेच यूज नोट करायचे. राइट केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम सल्फर. हा क्वेश्चन मार्च 2022 साठी विचारलाय. मार्च 2022 1 mark साठी. केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम सल्फर. Sulfur plus O2 gives SO2. So simple reaction is sulfur plus O2 gives the SO2. बस एवढंच लिहायचं. This is for 1 mark. What happens when sulfur dioxide is oxidized in presence of V2O5 vanadium pentoxide? तर सल्फर डायऑक्साइडचं कन्वर्जन होणार आहे SO3 मध्ये, सल्फर ट्रायऑक्साइड मध्ये. तर राइट जस्ट ओनली दिस रिएक्शन. सल्फर डायऑक्साइड plus oxygen to gives the SO3. Copper heated with concentrated sulfuric acid. Copper plus sulfuric acid. तर यांची रिएक्शन नोट करायची. Copper plus sulfuric acid. What is the reaction? तर रिएक्शन important आहे. तर this is right only the reaction here. Okay, तर this is the questions. तर प्लीज ह्या क्वेश्चनची तयारी करा. क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. नेक्स्ट यांचे काही MCQs. तर प्रिव्हियस बोर्ड आज क्वेश्चन मध्ये एमसीक्यूज एक पाहतो आपण. एमसीक्यूज मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन मध्ये. विच ऑफ द फॉलोइंग ऍसिड्स कंटेन -2 and +C ऑक्सिडेशन स्टेट. -2 and +C ऑक्सिडेशन स्टेट प्रेझेंट इन द दॅट्स अ थायोसल्फ्युरिक ऍसिड. ओके, दिस इज द एमसीक्यूज. जो नंबर 1 क्वेश्चन असतो तो नंबर 1 क्वेश्चन एमसीक्यूचा क्वेश्चन आहे. त्याच्यानंतर व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ ओलियम. What is the molecular formula of oleum? तर ओलियमचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला काय असणार आहे? तर H2SO7. This is the molecular formula of the oleum. Okay, that's H2SO7. The atomicity of sulfur in orthorhombic sulfur is. तर orthorhombic sulfur आहे. orthorhombic sulfur त्यांची ॲटॉमिसिटी किती असते? तर 8 असते, कारण त्यांचा मॉलिक्युलर फॉर्म्युला हा असतो S8. दिस इज S8. S8 इज अ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला.
The molecular formula H2SO2 represent which of the following oxoacids? मी आन्सर्स नोट करून दिले पाहिजे, तुम्हाला सोपे आहे, म्हणजे जर का तुम्ही क्रॉस चेक करायचे असेल तर तुम्ही चेक करू शकता. Which of the following is a basic oxide? तर बेसिक ऑक्साइड्स कोणते? मॅग्नेशियम ऑक्साइड हे बेसिक आहे, ॲल्युमिनियम ऑक्साइड हे एम्फोटेरिक आहे, दिस इज एम्फोटेरिक. सिलिका ॲसिडिक आहे. फॉस्फरस पेंटा ऑक्साइड दिस इज ॲसिडिक. दिस इज ॲसिडिक. सिलिका ओके, सिलिका ॲसिडिक, ॲसिडिक, एम्फोटेरिक, मॅग्नेशियम ऑक्साइड बेसिक ऑक्साइड्स. ओके, हा क्वेश्चन जुलै 2017चा आहे. Which among the following is not a reducing agent? खालीपैकी कोणता reducing agent नाही आहे? तर not a reducing agent is water. Water is not a reducing agent. हा मार्च 2020चा क्वेश्चन आहे. तर दिस इज द MCQs. ओके, तर एवढे MCQs तुम्हाला बोर्डसाठी विचारले. तर दिस इज द MCQs आस्क्ड इन बोर्ड एक्झामिनेशन. दॅट्स अ P ब्लॉक एलिमेंट 16 ग्रुपसाठी, पर्टिक्युलर 16 ग्रुप, 16, 17, 18 असे मी वेगवेगळे बनवले त्यासाठी की अभ्यास करायला सोपं जाईल तुम्हाला. ओके, देन त्याच्यानंतर काही इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे, काही देतो मी त्यामध्ये, तर ते क्वेश्चन्स एक नोट करून घ्या आपण. ओके, तर त्यामध्ये MCQs क्वेश्चन हे असू शकतात. MCQs मध्ये सल्फर डायऑक्साइड रिॲक्ट विथ द सोडियम हायड्रॉक्साइड. सल्फर डायऑक्साइड रिॲक्ट विथ द सोडियम hydroxide to form sodium sulfite. कोणता कंपाउंड तयार होतो? सोडियम सल्फाइड. The gas evolve when the sulfuric acid react with the copper metal. Sulfuric acid with copper metal then to form the sulfur dioxide. Copper plus sulfuric acid. लक्षात घ्या, copper plus sulfuric acid sulfur dioxide. When SO2 is passed through, aqueous solution of I2 solution becomes colorless. SO2 and I2. I2 म्हणजे काय असणार आहे? व्हायलेट कलरेशन. आयोडीन हे व्हायलेट कलर आहे. SO2 काय असणार? कलरलेस, बिकम कलरलेस. तर दिस इज दॅट्स नोन ॲज अ ब्लिचिंग ॲक्शन ऑफ SO2. ब्लिचिंग ॲक्शन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड. ओके, क्वेश्चन नोट करून घ्या सर्व. O2 molecule is, O2 molecule काय? What is the O2 molecule? O2 molecule is paramagnetic in nature. It is paramagnetic in nature. The number of covalent bonds are present in sulfuric acid. Sulfuric acid consists of how many covalent bonds? तो covalent bonds किती असणार आहे? 8. That's so there are the 8 covalent bonds. Very short answer questions मध्ये हा क्वेश्चन असेल पहा. What is the SOS bond angle in SO2? SOS bond angle. हा बॉन्ड अँगल किती असू शकेल SO2 मध्ये? तर ती व्हॅल्यू आपण चेक करा टेक्स्टबुक मध्ये किती व्हॅल्यू, कारण हा क्वेश्चन CET मध्ये पण विचारला गेला. SO2 मध्ये बॉन्ड अँगल किती असतो? Complete the following reaction. SO2 plus Cl2 then to form what? देन तर इथे प्रोडक्ट कोणता आहे टेक्स्टबुक मध्ये चेक करा. तर दिस इज अ रिॲक्शन. हे क्वेश्चन 1 मार्कचे क्वेश्चन या बोर्डसाठी 1 मार्कचा क्वेश्चन असा हा असू शकेल. दिस इज द 1 मार्क क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन. व्हॉट इज ऑक्सिजन सल्फर ऑक्सिजन बॉन्ड अँगल SO2? कम्प्लीट द फॉलोइंग रिॲक्शन SO2 Cl2. ऍक्च्युली ते प्रोडक्ट काय तयार होतं माहिती तुम्हाला? SO2 Cl2 सल्फ्युरिक क्लोराइड डायरेक्ट कंपाऊंड तयार होते. Name the solution which is formed by passing sulfur dioxide in water. Sulfur dioxide. Okay, name the solution which forms sulfur dioxide in water. Sulfur dioxide जर का वॉटर मध्ये पास केलं तर सोल्युशनचं नाव काय? तर ओके, सोल्युशनचं नाव काय असणार? सल्फ्युरस ऍसिड. सल्फ्युरस, बरोबर का? सल्फ्युरस ऍसिड H2SO3. राईट द केमिकल फॉर्म्युला ऑफ गॅलिना. गॅलिना म्हणजे काय? लीड सल्फाइड PbS. गॅलिना म्हणजे काय? लीड सल्फाइड. व्हाय डज ऑक्सिजन कॅनॉट एक्झिबिट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट? ऑक्सिजन कॅनॉट एक्झिबिट हायर ऑक्सिडेशन स्टेट बिकॉज ऑफ अब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल. जे डी ऑर्बिटल आहे त्यांची अब्सेन्सी असणार आहे. ठीक आहे, तर दीज आर द 1 मार्क्स क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन.
तर बोर्ड एक्झामसाठी हे 1-1 मार्कचे क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर 2 मार्कचे क्वेश्चन असे असतील. राईट अ बॅलन्स केमिकल इक्वेशन ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड विथ कार्बन अँड सल्फर. कार्बन प्लस सल्फर आहे, बॅलन्स केमिकल रिएक्शन, सल्फ्युरिक ऍसिड विथ कार्बन and sulfuric acid with sulfur. What is the reaction? So these are the question for the board examination. तर हे 2 मार्कचे क्वेश्चन असतील. Draw resonance hybrid structure of SO2 in 2 canonical form. सल्फर डायऑक्साइडचे हायब्रिड स्ट्रक्चर नोट करायचे, रेझोनन्स हायब्रिड. तर ओके, जस्ट ड्रॉइंग दिस वन SO2. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. Elements of group 16 have lower ionization enthalpy as compared to those of that's a 15 group element. In the 15 group element there is a half field stability. नायट्रोजन फॅमिली म्हणजे 15 ग्रुप, तर 15 ग्रुप मध्ये काय असणार आहे, हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी आहे. ओके, आणि नंतर ग्रुप 16 मध्ये नाही आहे. दॅट्स वाय द ग्रुप 16 चे ॲनायझेशन एंथॅल्पी व्हॅल्यू काय असणार आहे, लोअर असेल ॲज कम्पेअर टू द 15. ओके, next question, that's the question for the 3 marks. Short answer questions, that's the 3 marks. What is oxidation state of sulfur in following? सल्फरची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असणार आहे? Then sulfurous acid, sulfuric acid, peroxy monosulfuric acid. So these are the different compounds. sulfurous, sulfuric, peroxy monosulfuric. What is the oxidation state? त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असू शकेल? तर हा क्वेश्चन बोर्ड क्वेश्चन आहे. sulfurous, sulfuric, next is the peroxy monosulfuric acid. Distinguish between rhombic sulfur and monoclinic sulfur. Just distinguish करायचं, distinguish with the help of the following points, with respect to following points. The following points मध्ये असणारे color, shape, melting point, density, solubility in CH2 structure. Color, shape, melting point, density, solubility in carbon disulfide structure. Okay, good evening श्रद्धा. Good. I think तुमचं ऍडमिशन चालू आहे बी फार्मसी. हो, होणार आहे चालू थोड्या दिवसांनी. आय थिंक मला वाटतं अजून 1 आठवडा तरी लागेल, 1-2 आठवडे. हो, तुमचं ऍडमिशन स्टार्ट होतील. बी फार्मसीचे स्टुडंट्स आहे, त्यांचे ऍडमिशन स्टार्ट होणार आहेत. ओके, वेट फॉर ओनली 1 or 2 weeks. Explain the trends in the following atomic properties. Explain the trends in the following atomic properties of group 16 elements. So group 16 elements चे त्यांच्या atomic properties मध्ये atomic radii काय असणार आहे? Trends in following atomic properties of group 16 elements. Atomic radii, electronegativity, electron gain enthalpy. Atomic radii, electronegativity, electron gain enthalpy. हो, इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी मध्ये ऑक्सिजन एंड लाईन बरोबर आहे. नाही, ऑक्सिजन ऍक्च्युली म्हणजे जास्त व्हॅल्यू ना. हो. व्हॉट आर द चाल्कोजन्स? चाल्कोजन्स म्हणजे कोणते? चाल्कोजन्स मध्ये ग्रुप 16 एलिमेंट्स, ऑक्सिजन, सल्फर, सेलोनियम, टेलोनियम. व्हॉट आर चाल्कोजन्स? हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे, विचारते ना बोर्डला. व्हॉट आर चाल्कोजन्स? डिस्कस इंडस्ट्रियल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सल्फर डायऑक्साइड फ्रॉम झिंक सल्फाइड अँड आयर्न सल्फाइड्स. What are chalcogens? Discuss industrial method of preparation of sulfur dioxide from zinc sulfide and iron pyrite. तर दिस इज जस्ट फॉर रिएक्शन. तर ही रिएक्शन नोट करायची तुम्हाला. हा क्वेश्चन बोर्ड साठी इम्पॉर्टंट आहे. राइट 3 फिजिकल प्रॉपर्टी अँड 3 युजेस ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड. 3 फिजिकल प्रॉपर्टीज अँड 3 युजेस आहे. ओनली राइट द 3 फिजिकल प्रॉपर्टी अँड 3 युजेस फॉर द सल्फ्युरिक ऍसिड. तर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन. तर हे क्वेश्चन बोर्ड एक्झामिनेशनचे आणि हा एक असेल, हा लॉंग क्वेश्चन असेल 4 मार्क्ससाठी, लॉंग आन्सर क्वेश्चन. तर लॉंग आन्सर क्वेश्चन मध्ये राइट केमिकल रिएक्शन इन द मॅन्युफॅक्चर ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस.
So this is the manufacture of sulfuric acid by contact process. Just write the chemical reaction and this is for 4 marks. तर केमिकल रिॲक्शन साठी हा क्वेश्चन असणार आहे 4 मार्क्स साठी. कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन असतील तर हे क्वेश्चनची तयारी करा. आपण याचे आन्सर्स गिवन दिलेत मी इथे. तर आन्सर्स मध्ये हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली ऍसिडिक. हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 आर वीकली ऍसिडिक. द करेक्ट ऑर्डर ऑफ ऍसिडिटी. त्यांची करेक्ट ऑर्डर काय असणार आहे? व्हॉट इज देअर ऍसिडिटी फॉर द करेक्ट ऑर्डर? तर दिस इज द करेक्ट ऑर्डर. टेल्युरियम, सेलेनियम, सल्फर अँड दॅट्स वॉटर, ऑक्सिजन. तर दिस इज व्हेरी व्हेरी इंपॉर्टंट क्वेश्चन. हा तर प्लीज हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. Which of the following element does not show oxidation state +4? खालीपैकी कोणत्या ॲटमची ऑक्सिजन स्टेट +4 नाही आहे? ऑक्सिजनची +4 नसते, पण सल्फर, सेलेनियम, टेलोनियम यांची +4 असते. मग ऑक्सिजनची किती असते? -2 असते, -1 असते, +1 पण असते. HI acid when heated with the concentrated sulfuric acid form. Hydroiodic acid react with concentrated sulfuric acid then to form the iodine. So this is the question for the board examination. Sulfuric acid plus HI to form the IOT. तर हा एक क्वेश्चन नोट करून घ्या. ओझोन लेअर इज डिप्लेटेड बाय. ओझोन लेअर इज डिप्लेटेड बाय NO, नायट्रोजन ऑक्साइड. इन द पायरोसल्फ्युरिक ऍसिड ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर. तर पायरोसल्फ्युरस ऍसिड मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल सल्फरची? ओनली +2. Only +2 is the oxidation state for the sulfur in the pyrosulfurous acid. Next is answer the following questions. So हे questions 1-2 marks ला असू शकतात. Write the order of thermostability of hydrides of group 16 elements. Thermostability फक्त ऑर्डर नोट करायची. Write the only order. तर हा क्वेश्चन 1 मार्कला असेल बोर्डला. तर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 1 मार्क इन बोर्ड. इवन हे क्वेश्चन सीईटीला पण असतात. तर हे सेम लेवलचे क्वेश्चन सीईटी मध्ये पण दिसतील. व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ टेलुरियम इन TeO3? तर टेलुरियम मध्ये टेलुरियमची ऑक्सिजन स्टेट किती असेल? तर टेलुरियम मध्ये ऑक्सिजन स्टेट असणार आहे दॅट्स इज इक्वल टू 0. दिस इज -6, दिस इज +6. किती असेल? +6. तर इज इक्वल टू +6. दिस इज युअर आन्सर. Name 2 gases which deplete the ozone layer. तर name the 2 gases which deplete the ozone layer. तो ओझोन लेअर कोणते 2 गॅसेस डिप्लेट करतात? एक तर आपण पाहिला NO. ओके, तर तो एक नोट करून घ्या. NO, नायट्रोजन ऑक्साइड. राईट द नेम्स ऑफ द ॲलोट्रॉपिक फॉर्म ऑफ सिलेनियम. तर सिलेनियमचे जे ॲलोट्रॉप्स आहे त्यांचं जस्ट नेम नोट करायचं आहे. राईट द नेम. हा क्वेश्चन 1-1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. तर दिस इज द ऑल क्वेश्चन फॉर 1-1 मार्क्स इन बोर्ड एक्झामिनेशन. What is the oxidation state of sulfur in H2SO4? H2SO4 मध्ये ऑक्सिडेशन स्टेट सल्फर किती असेल? तर इज इक्वल टू 0. सल्फर -8 झाले, ऑक्सिजन, हायड्रोजन +2, सल्फर +6. तर दिस इज द +6 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ सल्फर इन H2SO4, सल्फ्युरिक ऍसिड. गिव्ह वन एक्झाम्पल शोइंग द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी ऑफ ओझोन. तर ओझोनची रिड्युसिंग प्रॉपर्टी आहे. त्यांचे एक एक्झाम्पल नोट करायचे. राईट द एनी वन एक्झाम्पल शोइंग दॅट द ओझोन शोज द रिड्युसिंग प्रॉपर्टी. नेक्स्ट, राईट द रिॲक्शन ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड शुगर. तर शुगर प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड देन टू फॉर्म दॅट्स चार. तर यापासून चारकोल तयार होतो. चारकोल मी कोळसा तयार होतो, कार्बन. आणि हा क्वेश्चन सीईटीला पण विचारला गेला. तर जे काही दॅट्स अ सीईटी स्टुडंट आहे, आय थिंक त्यांना माहित असेल की हा क्वेश्चन विचारला गेला. शुगर प्लस कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. ओके, दॅट्स अ शुगर प्लस सल्फ्युरिक ऍसिड मध्ये कार्बन तयार होतो, 12 कार्बन. दिस इज ओनली 12 कार्बन. फॉर्मेशन ऑफ 12 कार्बन प्लस वॉटर. ओके, तर हा क्वेश्चन नोट करा आपण आणि टेक्स्ट मध्ये याचे आन्सर्स तुम्ही पाहू शकता. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन.
आता हे सर्व 1-1 मार्कचे क्वेश्चन झाले ना. आता हे काही क्वेश्चन हे 2-2 मार्कचे क्वेश्चन असतात. आता हा क्वेश्चन 2 मार्कचा क्वेश्चन आहे. 2-2 मार्कचे क्वेश्चन्स. राईट ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ हायड्राइड्स. ऍसिडिक कॅरेक्टर ऑफ हायड्राइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट increases from water to tellurium dihydride. Why? Explain. वॉटर मध्ये हायड्रोजन बॉन्डिंग आहे. गेट इट. त्यामुळे त्यांची काय असणार आहे, ऍसिडिक कॅरेक्टर सर्वात कमी, तो एम्फोटेरिक आहे. आणि टेलोनियम काय असणार आहे, ऍसिडिक असणार आहे. हाऊ इज डायऑक्सिजन प्रिपेअर इन लॅबोरेटरी फ्रॉम द KClO3. तर इथे फक्त रिॲक्शन नोट करायचे. हाऊ दोन स्टेप, एक स्टेपला रिॲक्शन नोट करू शकता तुम्ही. will get the 2 marks. What happen when lead sulfide react with ozone? तर ही रिॲक्शन काय असणार, lead sulfide with ozone. Just write the single reaction. Then to form the, okay, that's a product and we'll get the 1 mark. Nitric oxide react with the ozone. तर नायट्रिक ऑक्साईड आणि त्याची रिॲक्शन ओझोन बरोबर केली, देन टू फॉर्म. तर हा क्वेश्चन यामध्ये पण आहे, ओझोन लेअर डिप्लेशन मध्ये पण, बरोबर, ओझोनच्या याच्यामध्ये नायट्रिक ऑक्साईड रिॲक्ट विथ ओझोन. तर हा एक क्वेश्चन तुम्ही नोट करून घ्या आणि याचं आन्सर फाइंड आउट करा. गिव्ह 2 केमिकल रिॲक्शन्स टू एक्सप्लेन द ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. 2 केमिकल रिॲक्शन्स. ओनली राईट द 2 केमिकल रिॲक्शन्स. एक्सप्लेन द ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. द कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड आहे, त्याच्या ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टीच्या ओनली 2 रिॲक्शन्स तुम्हाला नोट करायचे. तुमच्या टेक्स्टमध्ये 2 रिॲक्शन्स आहे, त्या 2 रिॲक्शन्स तुम्ही नोट करू शकता. विल गेट द 2 मार्क्स. डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर डायऑक्साईड. इथे फक्त तुम्हाला सल्फर डायऑक्साईडचं स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करायचं आहे. त्यासाठी 2 मार्क मिळतील आणि ते 2 मार्कसाठी एक मार्क ड्रॉइंगसाठी असेल, स्ट्रक्चर ड्रॉइंगसाठी, आणि 1 मार्क हायब्रिडायझेशन, टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन. इट इज sp2 sp3 वॉट एव्हर मे बी, पण ते हायब्रिडायझेशन चेक करा. sp2 टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन आहे आणि त्यांचं जो एक लोन पेअर आहे तर ती लोन पेअर चेक करा. p pi d pi बॉन्डिंग आहे. गेट इट. डिस्क्राईब द स्ट्रक्चर ऑफ ओझोन. ओझोनचं स्ट्रक्चर नोट करायचंय. ड्रॉइंग द रेझोनन्स स्ट्रक्चर. त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करताना रेझोनन्स स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचंय. अँड गिव्ह 2 युजेस ऑफ ओझोन. तो ओझोनचे फक्त 2 यूज नोट करायचे. गिव्ह 2 युजेस ऑफ ओझोन. तर यासाठी तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. स्ट्रक्चरसाठी 1 मार्क मिळेल आणि 2 यूज नोट करायचे, हाफ मार्क. दॅट इज द 1 + 1 2 मार्क्स. एक्सप्लेन द ट्रेंड्स इन द फॉलोइंग ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट्स. तर ग्रुप 16 एलिमेंटच्या ॲटॉमिक प्रॉपर्टीज, ॲटॉमिक रेडियाई टॉप टू बॉटम इंक्रीजेस, आयनोशन एन्थॅल्पी डिक्रीजेस, इलेक्ट्रोनेटिव्ह व्हॅल्यू डिक्रीजेस. बस एवढंच नोट करायचं आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 3 मार्क्स. तर हा क्वेश्चन 3 मार्क्सला असेल. तर ओके, तर हे सर्व क्वेश्चन दॅट्स 2-3 मार्कचे क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर हे क्वेश्चन काही थोडे ब्रॉड क्वेश्चन्स असतील. तर हे क्वेश्चन 4 मार्कला 3 मार्कला येऊ शकतं. डिस्टिंग्विश बिटवीन रोम्बिक सल्फर अँड मोनोक्लिनिक सल्फर. टेक्स्टमध्ये एक टेबल आहे पहा. तुमच्या टेक्स्टमध्ये एक टेबल दिलाय. डिस्टिंग्विशचा डायरेक्ट टेबल आहे, रोम्बिक मोनोक्लिनिक. त्याला मार्क करा आणि त्यातले 4 पॉईंट तुम्ही नोट करू शकता फॉर 2 मार्क्ससाठी. गिव्ह 2 रिॲक्शन शोईंग ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी ऑफ कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिडच्या ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी नोट करायच्या आणि रायटिंग फॉर द 2 रिॲक्शन्स. त्यामध्ये सो मेनी रिॲक्शन्स आहे, पण तुम्हाला 2 रिॲक्शन नोट करता आल्या पाहिजे. ऑक्सिडायझिंग प्रॉपर्टी. हाऊ इज SO2 प्रिपेअर इन लॅबोरेटरी फ्रॉम सोडियम सल्फाइड. तर सोडियम सल्फाइड पासून SO2 हाऊ इट इज प्रिपेअर. दिस इज सिंगल रिॲक्शन. तर एक रिॲक्शन आहे फक्त, ती रिॲक्शन नोट करता आली तुम्हाला 1 मार्क मिळेल. आणि राईट 2 प्रॉपर्टीज ऑफ SO2. तर SO2च्या प्रॉपर्टीज नोट करायच्या, त्यांच्या फिजिकल प्रॉपर्टीज आहे पर्टिक्युलरली. तर तुम्हाला फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करता आल्या पाहिजे. आणि हार्डली 2च फिजिकल प्रॉपर्टी नोट करायचे SO2 साठी. ठीक आहे, ज्या करेक्ट आहे त्या नोट करा. टेक्स्टमध्ये चेक करा, ज्या टेक्स्ट बुकमध्ये त्याच नोट करायच्या तुम्हाला. डिस्क्राईब द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. तर सल्फ्युरिक ऍसिड हाऊ इट इज मॅन्युफॅक्चर बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. तर हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. हा क्वेश्चन येणार आहे तुम्हाला, आय थिंक 3 मार्कला तरी असेल हा क्वेश्चन. डिस्क्राईब द मॅन्युफॅक्चरिंग ऑफ सल्फ्युरिक ऍसिड बाय कॉन्टॅक्ट प्रोसेस. तर कॉन्टॅक्ट प्रोसेस करा आपण. ओके, तर दिस इज इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स.
तर हे सर्व क्वेश्चन इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे फॉर बोर्ड एक्झामिनेशन. ठीक आहे. व्हाईल स्टडिंग, तुम्ही ज्यावेळेस अभ्यास करणार आहे स्टडी ओके टेक्स्टबुक मधून, की त्यावेळेस तुम्ही क्वेश्चन रेफर करू शकता. ठीक आहे. तर हे क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. तर सर्व आता हे सर्व ग्रुप 16चे क्वेश्चन्स आहे. ऑल दीज क्वेश्चन्स in the group 16. They now start the groups, that's 17 questions. तो 17 ला कोणते क्वेश्चन्स असतील? दॅट्स 17 ग्रुप 17 म्हणजे हॅलोजन्स. 16, 17, 18 असे वेगवेगळे आहेत. तर हे क्वेश्चन्स वेगवेगळे असेल. दॅट्स पी ब्लॉक एलिमेंट्स आणि पी ब्लॉक एलिमेंट मध्ये 17 ग्रुप. तर 17 ग्रुप मधले क्वेश्चन्स कसे असतील पहा. तर दीज आर द क्वेश्चन्स जुलै 2022 मध्ये विचारला क्वेश्चन्स आहे हा. तर दिस इज द क्वेश्चन व्हॉट हॅपन्स व्हेन, हा 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट हॅपन व्हेन इथिन रिॲक्ट विथ आयोडीन मोनोक्लोराइड. तर इथिन प्लस आयोडीन मोनोक्लोराइड त्यांची रिॲक्शन काय असेल. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये ॲट द एंड हॅलोजन्समध्ये एक टेबल दिलेला आहे. त्या टेबलमध्ये सर्व रिॲक्शन्स आहे. इथिन प्लस आयोडीन मोनोक्लोराइड. तर रिॲक्शन चेक करा, ती रिॲक्शन नोट करता आली पाहिजे फॉर 1 मार्क्स. व्हॉट आर इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स. तर इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय, जस्ट डेफिनेशन. 1 मार्क्ससाठी डेफिनेशन आणि 2 मार्क्स असेल 3 मार्क्स असेल तर एक्सप्लेनेशन. तर व्हॉट आर इंटर हॅलोजन कंपाऊंड्स जुलै 2022 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन या. नेक्स्ट इज व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग. तर व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन. तर तुम्हाला क्लोरीनची ऍक्शन नोट करायची फॉलोइंग अमोनिया अँड फॉस्फरस. तर दिस आर द जुलै दॅट्स 2022 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग अमोनिया, अमोनिया प्लस क्लोरीन आणि फॉस्फरस प्लस क्लोरीन. तर दिस आर द क्वेश्चन्स फॉर 2 मार्क्स जुलै 2022. ओके. तर हे एक नोट करून घ्या आपण. हे सर्व क्वेश्चन जुलैचे विचारले क्वेश्चन्स आहे. All these are questions from the July. Then त्यानंतर write the names and electronic configuration of first 2 elements of group 17. तर ग्रुप 17 मधले फर्स्ट 2 एलिमेंट्स म्हणजे कोणते, फ्लोरीन आणि क्लोरीन. तर फ्लोरीन 7 ओके दॅट्स 9 मध्ये घ्या म्हणजे 1s2 2s2 2p दॅट्स 2p6 3s2 आणि 3p दॅट्स 7 ओके 7 झाले का टोटल 1s2 2s2. ठीक आहे. हे क्लोरीनचा नोट केला. दिस इज क्लोरीन, क्लोरीन 17. तर आपण काय करा, हां याला क्लोरीन करा. दिस इज क्लोरीन Cl, क्लोरीन 17 आणि त्याच्याजवळ कोण आहे फ्लोरीन, फ्लोरीन 9 1s2 2s2 देन 2p हाऊ मच दॅट्स 2p5. दिस इज 2p5 3p5 बरोबर. तर एवढंच नोट करायचं आहे तुम्हाला. 1s2 2s2 2p5 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. तर त्यांच्यामध्ये किती इलेक्ट्रॉन असणार, फ्लोरीन 9 आहे आणि क्लोरीन 17 आहे. ठीक आहे. तर हे एवढंच नोट करायचं आहे फक्त, लक्षात द्या त्यामध्ये ग्रुप 17 साठी. आणि त्यासाठी मार्च 2022 ला 2 मार्क्स क्वेश्चन आहे. तर फॉर फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5 and for chlorine 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5. Next question है write name of interhalogen compounds of chlorine which has a square pyramidal structure. The square pyramidal structure असेल तर interhalogen compoundचं नाव सांगायचं फक्त. दिस इज 1 मार्क क्वेश्चन सप्टेंबर 2021. तर तुमच्या टेक्स्ट मध्ये टेबल आहे, टेबल चेक करा. त्या टेबल मध्ये याचे आन्सर्स आहेत सर्व. Write the chemical reaction involved in decon process. The decon process for manufacture of chlorine. Manufacture of chlorine in the decon process. So this is the question asked for November 2022 marks question. Explain interhalogen compounds. Interhalogen compounds just फक्त explain करायचे 2 marks साठी. Definition with examples. Next question, complete the following reaction. tin plus PCl5, tin plus PCl5, then 2 form what happened? So this is a 1 mark question. Explain bleaching action of chlorine. तो क्लोरीन ची ब्लिचिंग ऍक्शन काय असणार आहे 1 मार्क्स साठी. जस्ट राइट द रिएक्शन ओनली. ब्लिचिंग ऍक्शन ऑफ क्लोरीन.
राईट एनी 4 पॉइंट ऑफ डिफरन्स बिटवीन फ्लोरीन अँड अदर हॅलोजन्स, की जे फ्लोरीन आणि अदर हॅलोजन्स आहे की त्यांच्यामध्ये दॅट्स 4 पॉइंट्स ऑफ डिफरन्स आहे फ्लोरीन अँड अदर हॅलोजन्स. तर दीज आर द फॉर 2 marks, ओनली 2 marks. Arrange the following oxo acids of chlorine in decreasing order of their thermostability. Thermal stability with respect to the oxo acids of chlorine, decreasing order पाहिजे, decreasing. Okay, तर these are the compounds. तर हे सर्व हॅलोजन्स मध्ये कंपाऊंड्स आहे. तुमच्या टेक्स्ट मध्ये याचा आन्सर्स आहेत पहा, टेक्स्ट चेक करा, आपण टेक्स्ट मध्ये सापडतील सर्व. नेक्स्ट ओके मार्च 2017 चा क्वेश्चन आहे 1 marks साठी. राईट एनी 2 युजेस ऑफ द फॉलोइंग. क्लोरीन, क्लोरीनचे 2 युजेस नोट करायचे. राईट ओनली 2 युजेस ऑफ द क्लोरीन, ओनली 2 युजेस. जे टेक्स्ट मध्ये गिव्हन आहे तेच नोट करायचे, काही पण नोट करायचे नाहीत. राईट 4 युजेस ऑफ हायड्रोक्लोरिक ऍसिड HCl, त्यांचे 4 युजेस नोट करायचे 2 marks साठी. एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ClF3. ClF3 चं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मध्ये काय असणार आहे, टाइप ऑफ हॅबिटेशन आणि स्ट्रक्चर. तर हा मॉलिक्यूल टी शेप आहे, तर दिस इज अ टी शेप, हॅबिटेशन sp3Da. ठीक आहे, तर हे तुम्हाला नोट करायचं आहे तिथे. त्यानंतर अजून कोणते क्वेश्चन्स आहेत यामध्ये, हा क्वेश्चन मार्च 2014 चा क्वेश्चन आहे 3 marks साठी. एक्सप्लेन द anomalous behavior of fluorine with the other halogens, हायड्रोजन बॉन्डिंग, ऑक्सिडेशन स्टेट आणि पॉलीहॅलाइड्स. तर हा एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे यावर्षी बोर्डला, हा क्वेश्चन एक येऊ शकतो, कारण लास्ट इयरला 16 मध्ये विचारला होता, तर यावर्षी हा येऊ शकतो फ्लोरीन मध्ये. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन फॉलोइंग. तर क्लोरीनचे ऍक्शन काय असेल, व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग. कोल्ड डायल्यूट कॉस्टिक सोडा, हॉट कॉन्सन्ट्रेटेड कॉस्टिक सोडा अँड पोटॅशियम ब्रोमाइड. तर पोटॅशियम ब्रोमाइड बरोबर रिएक्शन काय असेल. क्लोरीन ऑन रिएक्शन विथ द कोल्ड डायल्यूट कॉस्टिक सोडा, हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड कॉस्टिक सोडा NaOH, पोटॅशियम ब्रोमाइड. जस्ट राईट द रिएक्शन. हा क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन. तर हा भरपूर वेळा विचारला गेला क्वेश्चन आहे पहा, सो मेनी टाइम्स आहे. 18, 20, 2020 ऑल्सो 2 marks 1 marks चा क्वेश्चन आहे. तो व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन CH2, कार्बन डायसल्फाइड प्लस क्लोरीन, अमोनिया प्लस क्लोरीन आणि कॉपर प्लस क्लोरीन. देन व्हॉट इज द प्रोडक्ट. त्यांचे ऍक्शन काय असेल, रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन. and write only chemical reaction for 1 mark each. What happens when thin copper leaves are thrown in jar containing chlorine? Copper plus chlorine ची reaction आहे. Copper plus chlorine. Actually पहा वर जी reaction दिली ना तुम्हाला, what is the action of chlorine with copper? तर तीच reaction वेगळ्या पद्धतीने विचारली पहा. What happens when copper leaves are thrown in jar containing chlorine? सेम reaction होणार आहे. जी रिएक्शन वर नोट करणार ना तुम्ही, क्लोरीन प्लस कॉपर, तीच रिएक्शन इथे नोट करायची. काहीच फरक नाही त्यामध्ये, फक्त ती ओके लँग्वेज चेंज झालेली क्वेश्चनची. पण क्वेश्चन 2 marksला विचारला हा. ड्रॉ स्ट्रक्चर्स. स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. क्लोरीन दॅट्स अ ट्रायफ्लोराइड, हा टी शेप मॉलिक्यूल असेल. दिस इज अ टी शेप. ओके दॅट्स अ क्लोरीन ट्रायफ्लोराइड, टी शेप, sp3 हायब्रिडायजेशन. आणि क्लोरीन पेंटाफ्लोराइड, दिस इज अ स्क्वेअर पिरॅमिडल टाइप ऑफ हायब्रिडायजेशन sp3d2. ओके तर हे क्वेश्चन तुम्हाला सॉल्व करता आले पाहिजे, नोट करून घ्या आपण सर्व. राईट केमिकल फॉर्म्युला ऑफ द फॉलोइंग. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. तर जे ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन आहे त्यांचे केमिकल फॉर्म्युलेस तुम्हाला नोट करता आले पाहिजे. तर त्यामध्ये हायपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक अँड परक्लोरिक. जस्ट केमिकल फॉर्म्युला फॉर 1 mark, हाफ मार्कला, अर्ध्या मार्कला विचारलं गेलंय. हाफ मार्क इच. हायपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक. राईट ओनली केमिकल फॉर्म्युलाज. अरेंज द फॉलोइंग ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. तर क्लोरीनचे ऑक्झो ऍसिड्स नोट करायचे. ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मोस्टॅबिलिटी. तर हे ऑक्झो ऍसिड्स ऑफ क्लोरीन दिलेत. क्लोरस, हायपोक्लोरस, परक्लोरिक, हायपोक्लोरिक, ही त्यांची नावं आहे, लक्ष द्या. इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मोस्टॅबिलिटी, त्यांची थर्मोस्टॅबिलिटी इंक्रीजिंग ऑर्डर नोट करायचे.
आणि इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑक्सिडायझिंग पॉवर पण नोट करायचं आहे. तर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर ओनली 1 मार्क. जस्ट राईट द ओनली ऑर्डर इट इज ग्रेटर दॅन ऑर लेस दॅन असं नोट करायचं आहे फक्त. ओनली ऑर्डर 1. ओके, हाफ मार्क मिळतील इथे. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ IF7. IF7चं स्ट्रक्चर काय असेल? IF7चं स्ट्रक्चर पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल असेल. ज्योमेट्री पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन sp3 d3. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन असेल sp3 d3 आणि ज्योमेट्री असेल पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल. दिस इज पेंटॅगोनल बायपिरॅमिडल. मॉलिक्यूल कोणता आहे? IF7, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड. ओके, तर दिस इज द क्वेश्चन्स. तर हे क्वेश्चन्स बोर्डचे दॅट्स अ प्रिव्हियस इयर इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. तर हे क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करता आलेच पाहिजे. त्यानंतर MCQs क्वेश्चन्स आहे. तर पहा, बोर्डचे MCQs क्वेश्चन्स आहे. दॅट्स अ ग्रुप 17चे. 16चे सांगितले मी तुम्हाला, तर 17चे. तर दॅट्स अ P ब्लॉक एलिमेंट 17 ग्रुप. तर 17 म्हणजे हॅलोजन ग्रुप. त्यामध्ये हा क्वेश्चन जुलै 2018चा क्वेश्चन आहे. विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाऊंड क्लोरीन इज यूज ॲज अ रेफ्रिजरंट. तर रेफ्रिजरंटमध्ये काय वापरतात? क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC. तर त्याच्यामध्ये क्लोरीन पण पाहिजे, फ्लोरीन पण पाहिजे. तर दिस इज द बी ऑप्शन इज द करेक्ट. क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरीन पण आहे, फ्लोरीन पण आहे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. इन द फॉलोइंग ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन हॅज अ +7 ऑक्सिडेशन स्टेट. तर क्लोरीनची ऑक्सिजन स्टेट किती पाहिजे? +7. ओके, +7 पाहिजे. इथे पाहिजे. ओके, दिस इज द +1, दिस इज द -2. मग क्लोरीन किती असेल सांगा मला? +1. इथे क्लोरीन +1 आहे. इथे क्लोरीन +3 असेल. इथे क्लोरीन +5 असेल आणि इथे क्लोरीन +7 असेल. +7 -8 आणि +1 इज इक्वल टू 0. दिस इज -6 +1 +5 इज इक्वल टू 0. दिस इज -4 +1 +3 is equal to 0. So this is your answer. HClO4, perchloric acid. HClO4 is known as a perchloric acid. So this is a question July 2022. तर हा क्वेश्चन जुलैचा विचारला गेलाय MCQs मध्ये, जुलै बोर्ड एक्झाम साठी. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन्स नोट करून घ्या. आपण अभ्यास करताना या क्वेश्चनचा पण अभ्यास करा. सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन एक्झाम मध्ये येतात. ऑप्शन चेंज होतात फक्त, किंवा क्वेश्चन चेंज होतं. ऑप्शन टू क्वेश्चन, क्वेश्चन टू ऑप्शन. ठीक आहे, नेक्स्ट काही मी तुम्हाला प्रॅक्टिसचे पण क्वेश्चन देतो की त्यामध्ये MCQचे क्वेश्चन घ्या आता काही. आणि त्यासाठी मी आन्सर्स पण नोट केले पाहिजे, त्यामुळे तुम्हाला जास्त शोधायची गरज नाही. क्लोरस ॲसिड, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन 1 मार्क्ससाठी. क्लोरस ॲसिड ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्लोरीन. तर क्लोरीनची ऑक्सिजन स्टेट किती असू शकेल? तर क्लोरस ॲसिडचा फॉर्म्युला काय? SClO2. HCl त्याच्यामध्ये क्लोरीनचे ऑक्सिडेशन स्टेट असणार आहे +3. ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हॅलोजन ॲसिड इन्क्रीज इन द ऑर्डर. तर ॲसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ हॅलोजन ॲसिड HX, हॅलोजन ॲसिडची ॲसिडिटी काय असेल? तर दिस इज युअर करेक्ट ऑर्डर. वेन हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेट अल्कली NaOH रिॲक्ट विथ क्लोरीन टू फॉर्म NaOH concentrate, hot and concentrate alkali with chlorine, then two form chloride and chlorate. Chloride आणि chlorate दोन्ही पण तयार होतात त्यामध्ये. नंबर 4, interhalogen compound. Which halogen is never the central atom? सेंट्रल आयटम मध्ये असा कोणता हॅलोजन तो कधीच नसणार आहे? कोणता? फ्लोरीन. Why? Because the fluorine has the highest electronegativity and it has the smallest size. क्लोरीनची साईज अतिशय स्मॉल असणार आहे आणि तो हायली इलेक्ट्रोनिगेटिव्ह एलिमेंट आहे अमॉंग द पिरियड टेबल. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन 1 मार्कचा. आता हा येतोय तो MCQ झाल्यानंतर तर हे 1 मार्क. द नंबर ऑफ लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट इन ClF5. तर हा क्वेश्चन तुम्हाला येऊ शकेल तुमच्या एक्झामला, कारण हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. हा 1 मार्कला तर असेल. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन फॉर 1 मार्क. लोन पेअर. तर ClF5 मध्ये लोन पेअर किती आहे? तर ClF5 मध्ये लोन पेअर आहे 1 लोन पेअर. दिस इज युअर आन्सर 1. राईट द ऑर्डर ऑफ आयोनिक कॅरेक्टर ऑफ हॅलाइड्स विथ मोनोव्हॅलंट मेटल. मोनोव्हॅलंट मेटलचा आयोनिक कॅरेक्टर विचारलंय तुम्हाला. आयोनिक कॅरेक्टर म्हणजे कोणतं? दॅट्स HI, HBr, HCl, HF.
ठीक आहे. तर यांच्यामध्ये काय असणार आहे, आयोनिक कॅरेक्टर्स. तर यांचे आयोनिक कॅरेक्टर्स तुम्हाला नोट करता आले पाहिजे, जस्ट ओनली फॉर 1 मार्क्ससाठी. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये हे 2 मार्कचे क्वेश्चन असू शकतात. ड्रॉ स्ट्रक्चर अँड नेम, ओके, नेम द शेप ऑफ ब्रोमीन ट्रायफ्लोराइड. तर ब्रोमीन ट्रायफ्लोराइडचा शेपचा नेम काय असेल, नेम द शेप. तर तो असेल टी शेप. तर दिस इज अ टी शेप. हा, हे नोट करून घ्या आपण, टी शेप, टी शेप. आणि त्याचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचंय, टी शेपचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचंय. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन काय असणार, sp3d. sp3d is a type of hybridization for the bromine type. Okay, that's a trifluoride. Write 4 uses of chlorine. क्लोरीनचे 4 यूज नोट करायचे. राईट 4 uses of chlorine. तर क्लोरीनचे 4 युजेस कोणते असणार आहे, तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये जे इन्क्लूड आहे तेच नोट करायचे, कोणते पण नोट करायचे नाहीत, मार्क्स मिळणार नाही. जे तुमच्या टेक्स्टमध्ये आहेत शोधा तेच नोट करायचे. तर दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ क्लोरीन. तर क्लोरीनचे ॲक्शन कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH अँड हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH. हा तर सीईटीला भरपूर क्वेश्चन विचारला गेला आहे. क्लोरीन प्लस कोल्ड अँड डायल्यूट NaOH आणि क्लोरीन ऑन हॉट अँड कॉन्सन्ट्रेटेड NaOH. तर हे दोन्ही पण इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे, तर प्लीज हे नोट करा 2 मार्क्ससाठी. तर दिस इज व्हेरी IMP क्वेश्चन. हा, तर हे दोन्ही पण IMP क्वेश्चन्स आहे. ओके. एक्सप्लेन व्हाय फ्लोरीन शोज ओनली +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. फ्लोरीनची फक्त +1 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. व्हाय ओनली फ्लोरीन शोज द +1 ऑक्सिडेशन स्टेट. अदर हॅलोजन शोज द हायर पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट. बाकीचे हॅलोजनची हायर पॉझिटिव्ह ऑक्सिडेशन स्टेट आहे. का? Because fluorine is highly electronegative, absence of d orbital, and there is no that's vacant orbital for its covalency to expand. Okay, very small atomic size, higher, that's highest electronegativity, smallest size, and absence of d orbital. बस हे 3 पॉइंट नोट करायचे, 1 मार्क मिळेल. राईट केमिकल रिएक्शन ऑफ ऍक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सेस ऑफ अमोनिया. तर हा एक क्वेश्चन IMP. तर ॲक्च्युली हा क्वेश्चन तुमच्या एक्झामला येऊ शकतो 3 मार्क्ससाठी आहे, कारण हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. राईट केमिकल रिॲक्शन ऑफ ॲक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन एक्सेस ऑफ अमोनिया. तर अमोनिया प्लस क्लोरीनची रिॲक्शन काय असणार आहे, तर राईट, ओके, ओनली केमिकल रिॲक्शन्स फॉर 1 मार्क. लॉंग आन्सर क्वेश्चनमध्ये 4 मार्क्सचा क्वेश्चन असं असू शकेल, 4 मार्क्स क्वेश्चन. व्हॉट हॅपन्स वेन क्लोरीन रिॲक्ट विथ. राईट द ओनली केमिकल रिॲक्शन्स. What happens when chlorine react with aluminium, sodium, acid, MP4? Just writing the only chemical reactions. Draw structure of chloric acid and chlorous acid. Draw structure of chloric acid, chloric acidचं स्ट्रक्चर आणि chlorous acidचं स्ट्रक्चर, या दोघांचं स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचंय तुम्हाला. ड्रॉ करायचंय 1-1 मार्क्ससाठी. आणि डिस्कस द 4 anomalous बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. दॅट्स 4 पॉइंट्स नोट करायचे. डिस्कस 4 पॉइंट्स anomalous बिहेवियर ऑफ फ्लोरीन. तर दिस इज फॉर 2 मार्क्स. तर हा क्वेश्चन 2 मार्कला असू शकेल. डिस्कस द 4 पॉइंट्स anomalous बिहेवियर ऑफ द फ्लोरीन आणि क्लोरिक आणि क्लोरिक ॲसिडचं स्ट्रक्चर. दिस इज फॉर 1-1 मार्क. तर हे क्वेश्चन्स असणारे दॅट्स बोर्डचे क्वेश्चन्स. दिस इज आस्क फॉर युअर बोर्ड एक्झामिनेशन. अजून काही एक महत्त्वाचे इम्पॉर्टंट क्वेश्चन देतो मी आपल्याला, ते क्वेश्चन्स करा आपण. मी ते क्वेश्चन्स तुम्ही केले तेच मग तुम्हाला बाकी क्वेश्चन करायची गरज नाही, एवढेच क्वेश्चन करा. यांच्यापैकीच काही क्वेश्चन तुम्हाला बोर्डला असतील. त्यानंतर काही MCQs क्वेश्चन देतो मी आपल्याला. तर हे MCQs आहे पहा, त्याचे आन्सर्स पण नोट केले दिले मी. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज अ हायेस्ट इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी. तर खालीपैकी कोणाची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी ही हायेस्ट आहे. तर क्लोरीनची इलेक्ट्रॉन गेन एन्थॅल्पी व्हॅल्यू हायेस्ट असते. हा सीईटीला पण विचारला गेला टू मेनी टाइम्स. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्युअर्स इन लिक्विड स्टेट ॲट रूम टेम्परेचर. तर लिक्विड स्टेटला कोण असणार आहे, तर लिक्विड स्टेटला असणार आहे दॅट्स HBr. HBr दॅट्स प्रेझेंट ॲट द लिक्विड स्टेट. स्टॅबिलिटी ऑफ इंटरहॅलोजन कंपाऊंड फॉलोज द ऑर्डर. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंडची स्टॅबिलिटी ऑर्डर काय असणार आहे,
व्हॉट इज द स्टॅबिलिटी ऑर्डर ऑफ इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड्स. ओके, तर क्वेश्चन नोट करून घ्या. स्टॅबिलिटी ऑफ इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड्स ऑफ फॉलोइंग. तर इंटरहायड्रोजन ऑर्डर काय असणार आहे? स्टॅबिलिटी ऑर्डर ClF, ICl, IBr, BrCl and BrF. So yes, this is the order. BrCl react with water to form bromine chloride, react with the water to form HOBr plus HCl. तर आपल्या टेक्स्ट मध्ये ही रिएक्शन चेक करा एकदा. BrCl प्लस वॉटर. क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन टू फॉर्म. जर का क्लोरीनची रिएक्शन मी एक्सेस ऑफ फ्लोरीन बरोबर केली देन टू फॉर्म ClF3. तर हा क्वेश्चन एक बोर्डला पण येऊ शकतो एक मार्क्ससाठी. क्लोरीन रिएक्ट विथ एक्सेस ऑफ फ्लोरीन देन टू फॉर्म ClF3, chlorine trifluoride. In interhalogen compounds, which of the following halogens is never at the central atom? हा क्वेश्चन विचारला गेलाय ना बोर्डला पण. दॅट्स अ सेंट्रल आयटम कोणता आहे? फ्लोरीन. फ्लोरीन कधी सेंट्रल आयटम नसतो का? कारण त्याची लिटरेटिव्ह व्हॅल्यू हायेस्ट असते, मॅक्झिमम असते. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅज वन लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. तर एक लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कुठे असेल? तर एक लोन पेअर असते IF5 मध्ये. ClF3 मध्ये 2 लोन पेअर असतात. ICl मध्ये 3 असतात. IF3 म्हणजे टी शेप मध्ये 2 असतात. अँड दिस इज द स्क्वेअर पिरॅमिडल. IF5 म्हणजे काय? स्क्वेअर पिरॅमिडल. तर इन स्क्वेअर पिरॅमिडल देर इज अ 1 लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेअर मॉलिक्युल्स आर पेअर्ड विथ देअर करेक्ट शेप. म्हणजे आता करेक्ट शेप विचारलाय, त्यामध्ये कोणता मॉलिक्यूल करेक्ट शेप मध्ये असेल. तर I3 मायनस हा बेंड, नो दिस इज नॉट बेंड, दिस इज लिनियर. तो बेंड तो लिनियर मध्ये असतो. CF3 शेप विचारलाय ना, मॉलिक्यूल पेअर विथ देअर करेक्ट शेप. ट्रायगोनल प्लेनर नाही, तर हा टी शेप आहे, दिस इज टी शेप. तर हे रॉंग आहे, तर दिस इज टी शेप. टी शेप. हा बेंड शेप नाही, हा लिनियर आहे, दिस इज लिनियर. ट्रायगोनल बाय पिरॅमिड, तर ओके बाय पिरॅमिड नाही, फक्त पिरॅमिड आहे, दिस इज बाय पिरॅमिड नाही, ओनली पिरॅमिड. स्क्वेअर प्लेनर, yes this is correct, square pyramid. BrF4 minus square planar, this is correct answer. Among the known interhalogen compounds, the maximum number of atoms is. जेवढे पण इंटरहायड्रोजन कंपाऊंड्स नोन आहे त्यांच्यापैकी मॅक्झिमम नंबर ऑफ ॲटम्स कुठे असेल? तर ह्या कंपाऊंड मध्ये असेल IF7 मध्ये, बरोबर. IF7. मग IF7 मध्ये आयोडीन 1 आणि फ्लोरीन 7. 1 + 7 8. So the 8 is the correct answer. Okay, this is very important question. प्लीज हे क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण. तर ह्या क्वेश्चन्स पैकी काही क्वेश्चन्स एक्झाम मध्ये येऊ शकतात. ते क्वेश्चनची तयारी करा आपण चांगली. गिव्ह 2 युजेस ऑफ ClO2. तर ClO2 चे 2 युजेस सांगितलेत तुम्हाला. तुमच्या टेक्स्ट मध्ये ClO2 चे युजेस नोट केलेले आहेत, चेक करा एकदा. 2 युजेस ऑफ ClO2, किंवा तुम्ही याच्यामध्ये ओके प्लेलिस्ट मध्ये चेक करा व्हिडिओ. हे हॅलोजनचे किंवा 16 ग्रुप यांच्या नोट्स सिरीज आहेत, त्यामध्ये नोट्स ज्या नोट्स आहे ना, शॉर्ट नोट्स, सिनॉप्सिस नोट्स, त्या सर्व आहेत. एकदा चेक करा आपण. त्यामध्ये सर्व नोट करून दिलंय मी तुम्हाला. ClO2 स्ट्रक्चर, बॉन्डिंग, हायब्रिडायझेशन, ऑल पार्ट. ओके. व्हॉट इज द ऍक्शन ऑफ ब्रोमीन ऑन मॅग्नेशियम मेटल. तर ब्रोमीन प्लस मॅग्नेशियम मेटलची ऍक्शन काय आहे? रिॲक्शन. जस्ट राईट द रिॲक्शन, ओनली रिॲक्शन फॉर 1 मार्क. द pK व्हॅल्यू ऑफ HCl. HCl ची pK व्हॅल्यू किती आहे? -7 आहे आणि HI -10 आहे. विच इज द स्ट्रॉंगर ऍसिड. द स्ट्रॉंगर ऍसिड HI. HI is the stronger acid. HI is the strongest acid as compared to HCl. HI is the stronger acid as compared to HCl. Give 2 uses of chlorine. Chlorine चे 2 यूज नोट करायचे, ओनली 2 युजेस. टेक्स्ट मध्ये जे युजेस नोट केले आहेत तेच चेक करा आपण. तर त्याचे 2 यूज फक्त तुम्हाला नोट करायचे. 2 युजेस ऑफ क्लोरीन. कंप्लीट द फॉलोइंग रिॲक्शन. आता ह्या काही रिॲक्शन दिल्यात पहा. तर ह्या रिॲक्शन तुम्हाला टेक्स्ट मध्ये सापडतील. यांचे आन्सर्स काय, तर ह्या करा आपण, कारण यांच्यापैकी काही क्वेश्चन्स येऊ शकतात. ठीक आहे, कारण हे काही क्वेश्चन्स 1-1 मार्कला MCQs मध्ये पण विचारतात. तर जस्ट हे 1-1 मार्कला MCQs मध्ये पण असतात, किंवा असे डायरेक्ट क्वेश्चन पण घेतील.
किंवा असं पण विचारतील Cl2 प्लस ClF3. आता पहा हा क्वेश्चन ऑप्शनमध्ये पण पाहिला आपण. तर ह्याच क्वेश्चनचे ऑप्शन बनवतात. ऑप्शनचे टाईप क्वेश्चन्समध्ये MCQ लेवलचे क्वेश्चन बनतात किंवा सिंगल दॅट्स व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चनमध्ये 1 मार्क्सचे क्वेश्चन बनवतात. तर प्लीज हे नोट करून घ्या आपण. ठीक आहे, याचे आन्सर्स तुम्हाला टेक्स्टमध्ये सापडतील. फ्लोरीन shows the only -1 oxygen state while other halogen shows the +1 +1 +3 +5 +7 oxygen state. Why? तर हे रिझन सेम असणार आहे का? कारण फ्लोरीनमध्ये ॲटॉमिक साईज स्मॉलेस्ट आहे, इलेक्ट्रोनेटिव्ह व्हॅल्यू हायेस्ट आहे आणि अब्सेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल. व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ क्लोरीन ऑन द फॉलोइंग? तर क्लोरीनचे ॲक्शन ऑदरमध्ये काय असणार? आयर्न, एक्सेस ऑफ अमोनिया. तर दिस इज IMP क्वेश्चन. How is hydrogen chloride prepared from sodium chloride? From sodium chloride, how will you prepare the hydrogen chloride? The reaction काय असू शकेल? Write the only reactions. Sodium chloride to form the hydrogen chloride. What is the reagent? What are interhalogen compounds? Give 2 examples. तर हा कंपाऊंड अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. तर हा क्वेश्चन तुमच्या टेस्टला पण आला असेल, फर्स्ट सेमिस्टरला हा चॅप्टर असेल तर, किंवा आता प्रिलिमला पण येऊ शकेल किंवा इवन बोर्डला पण, कारण हा क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. व्हॉट आर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स? गिव्ह 2 एक्झाम्पल्स. तर इंटरहॅलोजन कंपाऊंड्स म्हणजे काय आणि त्यांचे 2 एक्झाम्पल द्या. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे व्हॉट इज द ॲक्शन ऑफ हायड्रोक्लोरिक ॲसिड ऑन द फॉलोइंग? तर हायड्रोक्लोरिक ॲसिडची ॲक्शन काय असणार आहे? ॲक्शन ऑन अमोनिया अँड सोडियम कार्बोनेट. HCl प्लस अमोनिया, HCl plus sodium carbonate. What is their action? And write only reactions. Give 2 uses of HCl. हा क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन आहे. Give 2 uses of hydrochloric acid. तुमचं टेक्स्ट चेक करा, टेक्स्टमध्ये जे युजेस मेन्शन केले HClचे तेच नोट करायचे तुम्हाला. तुम्ही ऑदर कोणते पण यूज जरी लिहिले तरी ते बरोबर असेल, मे बी तुम्ही जर का पुढे ऑदर समजा का रिडिंग केले तर यस ते नोट करताय. नो, ते अलाउड नाही. जे बोर्डमध्ये इन्क्लुडेड आहे तेच चेक करा आपण, तेच नोट करायचे. तर त्यांनाच तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. 2 युजेससाठी नोट करायचे तुम्हाला. राईट द नेम्स अँड स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ऑफ ऑक्झो ॲसिड्स ऑफ क्लोरीन. तर क्लोरीनचे ऑक्झो ॲसिड्स क्लोरस, हायपोक्लोरस, क्लोरिक, परक्लोरिक आणि त्यांचे नेम्स आणि स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला ड्रॉइंग करायला लागेल थोडं. ठीक आहे, स्ट्रक्चरल फॉर्म्युला थ्रू ड्रॉइंग. थोडं स्ट्रक्चर फॉर्म्युला ड्रॉइंग केलं, येस विल गेट द 4 मार्क्स. कारण ॲक्च्युली याचे 4 स्ट्रक्चर्स आहे, 4. ठीक आहे, म्हणजे हा क्वेश्चन 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. व्हॉट हॅपन व्हेन क्लोरीन रिॲक्ट विथ F2 इन इक्वल व्हॉल्यूम ॲट 437 केल्विन? तर ही एक रिॲक्शन IMP रिॲक्शन. ही पण CET मध्ये विचारली गेली भरपूर, सो मेनी टाइम्स. इव्हन हे दोन्ही पण क्वेश्चन्स. तर हा क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण. मला असं वाटतं हा क्वेश्चन तुम्हाला विचारता येऊ शकेल. What happens when chlorine react with fluorine in equal volume, 1:1 proportion, आणि bromine react with the fluorine, excess of fluorine, then what happen? कोणता प्रॉडक्ट तयार होऊ शकेल? What will be the reaction? ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन आपण तयारी करायची. टेक्स्टमध्ये याचे आन्सर आहेत. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन्स आहे. तर हे हॅलोजनचे क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर ठीक आहे, एवढे क्वेश्चन्स आहे त्यामध्ये. नेक्स्ट मध्ये दॅट्स पी ब्लॉक एलिमेंट म्हणजे कोणता? 18 ग्रुप एलिमेंट, बरोबर का? 16, 17 अँड 18. आता 18 ग्रुप राहतो. तर 18 ग्रुपमध्ये कोणकोणते क्वेश्चन्स आहे? तर तुम्हाला पी ब्लॉकमध्ये 3 व्हर्टिकल ग्रुपचा स्टडी आहे. तर 3 व्हर्टिकल ग्रुप्समध्ये म्हणजे पी ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये तर दॅट्स ग्रुप 16, 17, 18 असे आहेत ना पी ब्लॉक एलिमेंट्स. 16, 17, 18. तर आता यामध्ये 18 मध्ये कसे क्वेश्चन्स विचारले? आता ग्रुप 18 म्हणजे कोणते? इनर्ट गॅसेस. राईट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अँड 2 युजेस ऑफ निऑन. तर निऑनचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारलं गेलंय आणि युजेस, 2 युजेस, निऑनचे युजेस. टेबल दिलाय पहा तुमच्या टेक्स्टमध्ये. ॲट द एंड एक टेबल आहे, भरपूर मोठा टेबल आहे. त्यामध्ये हेलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन सर्व दिलेले आहे. त्यांच्यामध्ये निऑनचे युजेस लिहायचे, एनी 2 युजेस. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्ही नोट करू शकता. 1s2, 2s2, 2p6 ओके, या पॅटर्नमध्ये.
1s2 2s2 2p6 10 इलेक्ट्रॉन आहे ना, दॅट्स वाय द 10 इलेक्ट्रॉन इन 1s2 2s2 2p6. हा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन. राईट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट. क्रिप्टॉन 36, मग 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6. ओके, ह्या पॅटर्नमध्ये. तर असा हा ओके तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट करता आलं पाहिजे. तर 1 मार्कला क्वेश्चन आहे, सो सिम्पल आहे. 1 मार्क क्वेश्चन. राईट द नेम ऑफ इनर्ट गॅस एलिमेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सर. तर कॅन्सर ट्रीटमेंटमध्ये रेडिओथेरपीमध्ये कोणता वापरतात? जो इनर्ट गॅस आहे, हिलियम, निऑन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, झिनॉन, रेडॉन. ठीक आहे, तर यांच्यापैकी कोणता हा रेडिओथेरपीमध्ये वापरतात ट्रीटमेंट ऑफ कॅन्सरमध्ये? जस्ट नेम करायचं होतं, तर नेम द इनर्ट गॅस एलिमेंट. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. राईट 2 युजेस ऑफ द फॉलोइंग. तर तुम्हाला 2 युजेस नोट करायचे. क्वेश्चन 2020-20चा आहे. हेलियमचे 2 यूज, निऑनचे 2 यूज. ठीक आहे, तर तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. आणि हा क्वेश्चन IMP आहे, लक्ष द्या. म्हणजे मी तर म्हणेन की हाच क्वेश्चन करा आपण. दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. हेलियम, निऑन, दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. ठीक आहे, तर हे क्वेश्चन विचारले गेलेत. देन त्याच्यानंतर नेक्स्ट MCQs. तर MCQs मध्ये तर हा एक क्वेश्चन विचारला गेला MCQला. हा ऑक्टोबर 2013चा क्वेश्चन आहे. विच मिक्सचर इज यूज फॉर रेस्पिरेशन बाय डीप सी डायव्हर्स. जे डीप सी डायव्हर्स असतात तर ते कोणते मिक्सचर्स वापरतात? डीप सी डायव्हर्स. तर हेलियम प्लस ऑक्सिजन, दिस इज आन्सर. तर हा एक क्वेश्चन IMP करा आपण. दिस इज ओके इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. ठीक आहे, तर हे म्हणजे हार्डली हा जो पार्ट आहे तर हा एकदम म्हणजे लहान पार्ट आहे, कारण त्यामध्ये दॅट्स ग्रुप 18 आहे ना, अतिशय थोडा स्टडी ग्रुप 18 मध्ये. जास्त स्टडी तुम्हाला 16 आणि 17चा आहे. ठीक आहे, पण याचे अजून काही क्वेश्चन देतो मी तुम्हाला, तर ते क्वेश्चन्स घ्या आपण. तर त्या क्वेश्चन्समध्ये कम्प्लीट द फॉलोइंग. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये असं एक काहीतरी रिॲक्शन दिलेलं आहे, HCF4 प्लस SiO2 क्वेश्चन मार्क प्लस सिलिकॉन टेट्राफ्लोराईड. तर प्लीज हे रिॲक्शन्स तुम्हाला MCQs पण सॉल्व करता आले पाहिजे, कारण हे तुम्हाला MCQs मध्ये क्वेश्चन विचारता येऊ शकतात, किंवा 1-1 मार्कला, 1-1 रिॲक्शन 1-1 मार्कला. ठीक आहे, तर हे नोट करता आलं पाहिजे. त्यानंतर मॅच द फॉलोइंग. तर हा एक मॅच द फॉलोइंगचा पार्ट आहे. हा एक MCQला लेवलला क्वेश्चन सेट होऊ शकतो, किंवा त्यांची नावं काय असू शकतात. मॅच द फॉलोइंग. झिनॉन डायफ्लोराईड ना, डायफ्लोराईड पाहिजे. म्हणजे डायफ्लोराईड इथे पण आहे, आणि मोनोऑक्सी आहे, म्हणजे हा याचा आहे. नंतर काय डायऑक्सी डायफ्लोराईड म्हणजे हा आहे. नंतर ट्राय पुढे ट्रायऑक्सी म्हणजे हा पहिला आहे. आणि नंतर कोणता राहतो? नंतर टेट्रा म्हणजे हा आहे. ठीक आहे, तर असं हे मॅचिंग आहे पहा. नेम. तर दिस इज द मॅचिंग विथ रिस्पेक्ट टू नेम्स. ठीक आहे, म्हणजे हा एक विचारता येऊ शकेल, पण हा एकदम सोपा क्वेश्चन आहे, कारण जस्ट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला पण गिवन आहे, नेम पण गिवन आहे. आणि नेम मध्ये फक्त चेक करायचंय की मोनो डाय आणि ट्राय टेट्रा हे नोट करायचंय फक्त. ऑक्सिजन असेल तर काय असेल? डायऑक्सी, मोनोऑक्सी. हे वर्ड फक्त मॅच केले तर यस तुम्ही मॅच करू शकता. पण हा क्वेश्चन MCQs मध्ये पण विचारता येऊ शकतो. व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ झिनॉन इन द फॉलोइंग कंपाऊंड्स. तर ह्या खाली कंपाऊंड मध्ये झिनॉनचे ऑक्सिडेशन स्टेट किती आहे? ठीक आहे, चला मी हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करून देतो. झिनॉन ऑक्सिजन स्टेट किती आहे पहा. इज इक्वल टू 0. तर फ्लोरीन असतात -4, ऑक्सिजन असतात किती? दॅट्स -2. मग झिनॉन असणार आहे +6. तर इथे झिनॉन +6 आहे. इथे किती असतात? इज इक्वल टू 0, ऑक्सिजन -6, झिनॉन +6. इथे पण झिनॉन +6 आहे. इथे पण किती? इज इक्वल टू 0, -6 +6. इथे पण झिनॉन +6 आहे. इथे इज इक्वल टू 0, -4 +4 म्हणजे इथे झिनॉन +4 आहे. आणि ह्या केसमध्ये इज इक्वल टू 0, -2 +2 म्हणजे ह्या केसमध्ये झिनॉन +2 आहे. ठीक आहे, पण आम्ही तुम्हाला सॉल्व्ह करून दिलेत, तुम्ही चेक करू शकता. XCOF4 +6 आहे, +6 +6 +4 +2 ऑक्सिडेशन स्टेट. जस्ट तुम्हाला हे क्वेश्चन ऑप्शन मध्ये पण विचारतात ना, लक्षात द्या. हे क्वेश्चन 1-1 मार्कला ऑप्शन मध्ये पण विचारू शकतात की त्यांची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असू शकेल. व्हॉट विल बी देअर ऑक्सिडेशन स्टेट. ठीक आहे, नेक्स्ट क्वेश्चन्स मध्ये
द फर्स्ट आयनायझेशन एन्थॅल्पीज. याच्यामध्ये हा क्वेश्चन ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये असेल 2 मार्क्ससाठी. द फर्स्ट आयनायझेशन एन्थॅल्पी ऑफ सल्फर क्लोरीन आर्गॉन आर. तर सल्फर आणि क्लोरीन आर्गॉन, आर्गॉनची व्हॅल्यू हायेस्ट आहे ना. एक्सप्लेन ऑफ द ट्रेंड्स. फर्स्ट आयनायझेशन एन्थॅल्पी की आर्गॉनची व्हॅल्यू जास्त आहे का? बिकॉज ऑफ ऑक्टेट कंप्लीटेड ना, स्टॅबिलिटी. ही एक्वायर द स्टॅबिलिटी, ऑक्टेट कंप्लीटेड. ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ XCF6. XCF6 स्ट्रक्चर ड्रॉ करायचे. जिनॉन ट्रायफ्लोराइड, ओके दॅट्स अ ट्रायऑक्साइड. जिनॉन ऑक्सीटेट्राफ्लोराइड अँड जिनॉन डायफ्लोराइड. जस्ट यांचे ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर नोट करायचे. टाइप ऑफ हायब्रिडायझेशन अँड स्ट्रक्चर. हाऊ आर जिनॉन फ्लोराइड ऑप्टेन, गिव्ह सुटेबल रिॲक्शन्स. तर हे कंपाऊंड कसे तयार करायचे, त्यांच्या रिॲक्शन्स नोट करा. गिव्ह सुटेबल रिॲक्शन्स. हा क्वेश्चन 3 मार्कला असू शकेल. 3 मार्कला म्हणजे ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये हा 3 मार्कला क्वेश्चन येऊ शकेल, कारण 3 रिॲक्शन तुम्हाला नोट करायचे. तर प्रत्येक रिॲक्शनसाठी 1-1 मार्क मिळेल. हाऊ आर XCO3 अँड XCO4 प्रिपेअर्ड. पण हा जो वर क्वेश्चन दिलाय ना, तर ह्याच क्वेश्चनचा सिनॉनिमस क्वेश्चन आहे, सारखा आहे हा, बरोबर. यासाठी पण हा क्वेश्चन 2 मार्कला येऊ शकेल. जस्ट राईट द ओनली रिॲक्शन्स अँड गिव्ह 2 युजेस ऑफ निऑन अँड आर्गॉन. हा तर फेवरेट क्वेश्चन आहे, तर हा तर तुम्हाला शुअर असेलच. गिव्ह 2 युजेस ऑफ निऑन अँड आर्गॉन. तर निऑन आणि आर्गॉनचे 2 युजेस तुम्हाला नोट करायचे. 2 युजेस. ठीक आहे. तर आपल्या टेक्स्टमध्ये जे युजेस एक टेबल दिलाय पहा टेक्स्टमध्ये, हॅलोजन्स याच्यामध्ये इनर्ट गॅसेसमध्ये, इनर्ट गॅसेस 18 ग्रुप एलिमेंट्स, त्यामुळे जो टेबल आहे तो टेबलमध्ये युजेस आहे. तर ते युजेस नोट करा आणि तेच नोट करा. बाकी कोणते पण युजेस नोट करायचे, लिहायचे नाही, तुम्हाला मार्क्स मिळणार नाही तिथे. जे तुमच्या टेक्स्टमध्ये इन्क्लूड आहेत तेच युजेस नोट करायचे तुम्हाला. ठीक आहे. तर हा सर्व झाला पी ब्लॉक. तर ऑर दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16, 17 आणि 18. तर 16, 17, 18 मध्ये 3 आहे, तर तिन्ही पण आता मी कंप्लीट केलं. तर नाव स्टार्ट द ओके दॅट्स अ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, करेक्ट. तर आता आपण पाहतोय डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर डी ब्लॉकचे मी क्वेश्चन्स काही तुम्हाला सांगतो. तर डी ब्लॉकचे कोणकोणते क्वेश्चन. डी ब्लॉक म्हणजे ट्रान्झिशन इन अ ट्रान्झिशन ना, बरोबर का. डी ब्लॉक एलिमेंट्स म्हणजे कोणते, ट्रान्झिशन अँड इन अ ट्रान्झिशन. तर ते जे ट्रान्झिशन असतात त्यांना डी ब्लॉक एलिमेंट्स असं म्हणतात. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणजे कोणते, डी ब्लॉक एलिमेंट्स. आणि इनर ट्रान्झिशन म्हणजे कोणते, तर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. लक्षात ठेवा. दे नाव स्टार्ट द क्वेश्चन फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. ओके. तर डी ब्लॉक एलिमेंट आर द दॅट्स अ ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. जो नेक्स्ट चॅप्टर आहे तो पण 6 to 8 मार्क्सचा चॅप्टर आहे. तर तिथे पण तुम्हाला हा क्वेश्चन विचारता येऊ शकेल. राईट द डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज. तर मॅग्नीजच्या डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट्स कोणकोणते असेल. हा क्वेश्चन 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे, हा विचारला गेला क्वेश्चन आहे. ओके. तर ऑल दीज आर द प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन. प्रिव्हियस बोर्ड आस्क क्वेश्चन्स आहे, हे तुम्ही चांगले करा. मोस्ट ऑफ दॅट्स मॅक्झिमम स्कोर तुम्हाला मिळू शकेल इथे. व्हाय +2 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज इज मोस्ट स्टेबल. तर +2 स्टेट ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, तर ही मोस्ट स्टेबल काय. हा क्वेश्चन 2दा विचारला गेला, 17, 13ला पण विचारला गेलाय. 1 मार्क्ससाठी क्वेश्चन आहे. व्हाय +2 ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज इज मोस्ट स्टेबल. देन व्हाय +2 ऑक्सिजन स्टेट मोस्ट स्टेबल दॅन +3. पहा हा वर क्वेश्चन आणि हा सेम क्वेश्चन आहे, सेम पॅटर्न मध्ये क्वेश्चन रिपीट होतात. व्हाय +2 आयर्न इज मोस्ट स्टेबल दॅन Mn+3. व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ आयर्न, व्हॉट इज द पोझिशन ऑफ आयर्न इन पिरियड टेबल. तर पिरियड टेबल ओके, आयर्नची पोझिशन काय असणार पिरियड टेबल मध्ये. ग्रुप नंबर, पिरियड नंबर काय असणार. व्हॉट इज देअर ग्रुप नंबर, व्हॉट इज देअर पिरियड ओके पिरियड नंबर. मी तुम्हाला सांगता आलं पाहिजे की तो कोणत्या ग्रुपमध्ये कोणत्या पिरियडमध्ये. तर दिस इज फॉर 1 मार्क. एक्सप्लेन व्हाय Fe3+ मोस्ट स्टेबल दॅन Fe2+. Fe3+ हा मोस्ट स्टेबल आहे दॅन Fe2+. हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी, हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी ऑफ डी ऑर्बिटल. तर डी ऑर्बिटलची हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी फॉर Fe3+. फेरिक, दिस इज फेरिक, दिस इज फेरस. राईट डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट्स ऑफ आयर्न. क्वेश्चन 2 मार्क्सचा आहे. डिफरंट ऑक्सिडेशन स्टेट्स फक्त नोट करायचे तुम्हाला. आयर्नच्या कोणकोणत्या ऑक्सिडेशन स्टेट्स आहे. दिस इज अ क्वेश्चन फॉर 2 मार्क्स.
Right, observe electronic configuration of element from first transition series having half filled d orbital. तर d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड आहे. d ऑर्बिटल हाफ फिल्ड आहे म्हणजे काय, d पाहिजे ना, d5. मग 3d5 कोणाचं असतं, मॅग्नीजचं. 3d5 मॅग्नीज 4s2 आणि देन 4s1 3d5 कोण असणार आहे, क्रोमियम. तर दोन एलिमेंट आहे, क्रोमियम आणि मॅग्नीज. तो क्रोमियम 24, मॅग्नीज 25. फॉर क्रोमियम 3d5 4s1 and for manganese 3d5 4s2. हाफ फील्ड ना, हाफ फील्ड म्हणजे d5. तर फक्त तेच नोट करायचं तुम्हाला, क्रोमियम आणि मॅग्नीज. आणि नंतर नोट करायचं आहे 1s2 2s2 2p6 3s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. राइट बॅलन्स केमिकल इक्वेशन फॉर ऍक्शन ऑफ पोटॅशियम पर मॅग्नेट ऑन हायड्रोजन वॉर्म कॉन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक ऍसिड. सल्फ्युरिक ऍसिडची रिॲक्शन पोटॅशियम पर मॅग्नेट बरोबर आणि हायड्रोजन बरोबर पण केमिकल रिॲक्शन. राइट, ओनली केमिकल रिॲक्शन KMnO4. पोटॅशियम पर मॅग्नेट that is the KMnO4. So this is known as the KMnO4. Then what is their reaction? तर रिॲक्शन नोट करायची आपली. What is the action of acidified potassium dichromate on SO2Ki? तो पोटॅशियम डायक्रोमेट K2Cr2O7. तर K2Cr2O7 ची रिॲक्शन काय असेल, तर रिॲक्शन नोट करायची SO2Ki पोटॅशियम डायक्रोमेट K2Cr2O7 SO2 आणि Ki. तुमच्या टेक्स्टमध्ये रिॲक्शन आहे पहा, ह्या म्हणजे टेक्स्ट ओपन करा, टेक्स्टमध्ये सापडेल तुम्हाला रिॲक्शन, मार्क करा तिथे आणि IMP करा हे सर्व क्वेश्चन्स आणि तेच रीड करा, कारण मोस्ट ऑफ टाइम तेच क्वेश्चन रिपीट होतात. इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स, तर हा एक क्वेश्चन आहे पहा, अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. ओके, 3दा विचारला गेलाय. तर हा IMP क्वेश्चन आहे, इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स. 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. इंटरस्टेशियल कंपाऊंड्स म्हणजे काय, 2 मार्क्स. आणि हा पण क्वेश्चन पहा, व्हाय डज इंटरस्टेशियल कंपाऊंड, म्हणजे हा वरचाच क्वेश्चन आहे, सेम क्वेश्चन आहे. व्हाय डज इंटरस्टेशियल कंपाऊंड हॅव हायर मेल्टिंग पॉइंट दॅन करस्पॉन्डिंग प्युअर मेटल. तर जे करस्पॉन्डिंग प्युअर मेटल्स आहे त्यांच्यापैकी जे इंटरस्टेशियल कंपाऊंडचा मेल्टिंग पॉइंट हा काय, व्हाय इट इज हाय. तर दिस इज फॉर 2 मार्क्स क्वेश्चन. ऍक्च्युली वरचा 10 नंबर 11 नंबर क्वेश्चन सेम आहे. वाय स्कॅन्डियम +3 कलरलेस. तर स्कॅन्डियम +3 हे कलरलेस आहे, टिटॅनियम +3 कलर आहे. वाय इट इज कलर, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स माहिती आहे ना. तर स्कॅन्डियम +3 मध्ये d इलेक्ट्रॉन 0 आहे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 आहे. अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 असेल तर तो मॉलिक्यूल कलरलेस असतो आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 पेक्षा जास्त असेल 1 2 3 4 तर यस ते काय असतात, दॅट्स अ कलर असतात. If unpaired electron is present, such a molecule is color. If unpaired electron is absent, molecule is colorless. Question 2 marks का क्वेश्चन आहे. हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे, तर प्लीज हा एक नोट करून घ्या आपण. राइट, रिएक्शन इन्वॉल्व इन प्रिपरेशन ऑफ पोटॅशियम डायक्रोमेट फ्रॉम क्रोम आयर्न ओर. हा तो इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, तर प्लीज हा एक क्वेश्चन आपण नोट करून घ्या. 4 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे हा. ओके, ब्रॉड क्वेश्चन मध्ये येऊ शकतो तुम्हाला. जे तुम्हाला 4 मार्क्सचे क्वेश्चन्स असतात, मोठमोठे क्वेश्चन्स, त्या क्वेश्चन मध्ये हे क्वेश्चन येऊ शकतात. ठीक आहे, तर हे एक नोट करा. आपल्या टेक्स्ट मध्ये डायरेक्ट प्रिपरेशन दिलंय क्रोम आयर्न ओर पासून. ठीक आहे, तर हा चॅप्टर 6 to 8 मार्क्सचा चॅप्टर आहे, लक्षात घ्या. D and F ब्लॉक म्हणजे ट्रान्झिशन अँड इनर ट्रान्झिशन. नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द फॅक्टर्स. राइट द फॅक्टर्स which are related to the color of transition metal ion. की जे ट्रान्झिशन मेटल आयन आहे, ट्रान्झिशन मेटल आयन्स, त्यांना कोणकोणते फॅक्टर अफेक्ट करतात. राइट देअर फॅक्टर्स. टेक्स्ट मध्ये इन्क्लूड केलेत पहा, व्हॉट आर देअर फॅक्टर्स. D2V ट्रान्झिशन, लिगॅन्ड टू चार्ज ट्रान्सफर स्पेक्ट्रम. तर दीज आर द क्वेश्चन्स. ओके, तर हे 2 मार्क्स साठी नोट करून घ्या. ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमेट अँड डायक्रोमेट आयन. तर हा एक क्वेश्चन IMP करा. ड्रॉ द स्ट्रक्चर, ड्रॉ द स्ट्रक्चर्स. तर तुम्हाला स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करता आले पाहिजे क्रोमेट अँड डायक्रोमेट आयनचं. क्रोमेट अँड डायक्रोमेट आयन
2 मार्क्ससाठी, ओनली फॉर 2 मार्क्स. स्ट्रक्चर, ओनली ड्रॉइंग द स्ट्रक्चर्स. राइट बॅलन्स केमिकल इक्वेशन फॉर कन्वर्जन ऑफ CrO2 minus to CrO2 minus in acidic medium and CrO2 minus to CrO4 minus in basic medium. दोन रिॲक्शन लिहायचे तिथे, एक ॲसिडिक मीडियममध्ये आणि एक बेसिक मीडियममध्ये. क्रोमेट टू डायक्रोमेट आणि डायक्रोमेट टू क्रोमेट असं लिहायचं. म्हणजे अपोजिट रिॲक्शन दोन्ही पण. ठीक आहे, तर ह्या 2 मार्क्सला तुम्हाला मिळतील. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये या दोन्ही रिॲक्शन इन्क्लूड आहे. व्हॉट आर डी अँड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तर जस्ट डेफिनेशन नोट करायचे फक्त. डी ब्लॉक म्हणजे काय, एफ ब्लॉक म्हणजे काय, ट्रान्झिशन आयन इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट म्हणजे काय. जस्ट डेफिनेशन. कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायव्हॅलंट आयन इन ॲक्वेस सोल्युशन इन ॲटॉमिक नंबर 24. तर 24 ॲटॉमिक नंबर आहे आणि मॅग्नेटिक मोमेंट विचारले तुम्हाला. मार्च 2019चा क्वेश्चन आहे. असाच क्वेश्चन 2022ला पण विचारला. फक्त ॲटॉमिक नंबर 25 दिलाय. इथे 24 आहे ना, तर तिथे 25 केलाय. हा मार्च 2022चा क्वेश्चन आहे आणि हा मार्च 2019चा आहे. त्यांनी 24 दिलाय ना. 24 म्हणजे कोण, क्रोमियम, आणि 25 म्हणजे मॅग्नीज. ठीक आहे, आपण पाहू पुढे क्वेश्चन. हा मॅग्नेटिक मुवमेंट. मॅग्नेटिक मुवमेंट म्हणजे काय असणार आहे, √(n) n+1 टू बोर मॅग्नेटॉन. फॉर्म्युला आठवतोय तुम्हाला, तुमच्या टेक्स्टमध्ये फॉर्म्युला आहे पहा. ओके, मॅग्नेटिक मुवमेंट स्पिन ओनली फॉर्म्युला. म्यू इफेक्टिव्ह पण म्हणतात त्याला, म्यू इफेक्टिव्ह स्पिन ओनली फॉर्म्युला किंवा मॅग्नेटिक मुवमेंट. तर तो फॉर्म्युला लक्षात ठेवायचा आपल्याला. आणि देन अनपेड इलेक्ट्रॉन फाइंड आउट केले, त्यात व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करा, विल गेट द आन्सर. राईट 2 युजेस ऑफ KMnO4. तर हे KMnO4 चे तुम्हाला 2 युजेस नोट करायचे. राईट 2 युजेस ऑफ KMnO4. तर हा क्वेश्चन 1 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. राईट 2 युजेस ऑफ KMnO4. 2020-2019 चे क्वेश्चन्स आहे. KMnO4 चे 2 युजेस. पोटॅशियम पर मॅग्नेट. What is the action of acidified potassium dichromate on the following? The potassium iodide and H2S. तर यांच्यावर पोटॅशियम डायक्रोमेटची काय ऍक्शन असेल? What is their action of potassium dichromate? Why are most of the compounds are transition metal color? तर most of transition metals हे कलर काय? Why it is color? D2D transition, presence of unpaired electron in the D subcell. तर these are the 2 important points. या 2 पॉइंटला 1 मार्क मिळेल. Presence of that's the d orbitals and the D2D transition. Okay, calculate the magnetic moment in K2MnO4. तर K2MnO4 मध्ये मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करायचं तुम्हाला. इथे पोटॅशियम +2 आहे, इथे मॅग्नीज -8 आहे. तर सो द मॅग्नीज बिकम +6 इज इक्वल टू 0. मग मॅग्नीज +6 मध्ये मॅग्नेटिक मोमेंट किती असेल? तर मॅग्नेटिक मोमेंट कॅल्क्युलेट करताना फॉर्म्युला काय वापरायचा आहे, √(n) n+2 बोर मॅग्नेटॉन. म्यू स्पिन ओनली किंवा म्यू इफेक्टिव्हचा फॉर्म्युला वापरायचा आहे. राईट 2 ॲप्लिकेशन ऑफ कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टी ऑफ ट्रान्झिशन मेटल अँड कंपाऊंड्स. 2 ॲप्लिकेशन्स. एक्झाम्पल म्हणजे थोडक्यात एक्झाम्पल नोट करायचे. तुमच्या टेक्स्टमध्ये कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीचे टेबल्स आहे. तर कॅटॅलिटिक प्रॉपर्टीचा जो ॲक्च्युअली टेबल नाही आहे, त्याचे युजेस नोट केलेत, एक्झाम्पल दिलेत त्यांनी. एक्झाम्पल्स फॉर कॅटलिस्ट. ओके, टेक्स्टबुक चेक करा, टेक्स्टबुकमध्ये आहे सर्व आहे. ट्रान्झिशन मेटल ऑफ कंपाऊंड्स. त्याच्यामध्ये 2 ॲप्लिकेशन नोट करायचे, ओनली 2, म्हणजे 2 एक्झाम्पल घ्या. ओके, त्यामध्ये डिफरंट एक्झाम्पल्स आहे, त्याच्यातले 2च एक्झाम्पल्स तुम्ही नोट करू शकता फॉर 2 मार्क्स. त्यानंतर नेक्स्ट क्वेश्चन आहे पहा, सप्टेंबर 2021ला विचारला गेलाय. आयर्न एक्झिबिट द +2 ऑक्सिडेशन स्टेट अँड +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. आयर्नच्या 2 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, एक +2 आणि +3. राईट देअर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. म्हणजे +2 ची ऑक्सिडेशन स्टेटची आयर्नची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिहायचे, +3 ची इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन म्हणजे 1s2 2s2 2p6 3s2. ओके, इन दिस मॅनर. डी सेलमध्ये किती इलेक्ट्रॉन, देन विच वन विल बी मोस्ट स्टेबल अँड व्हाय. या दोघांपैकी मोस्ट स्टेबल कोण आहे? तर D5 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन असेल, D5 D0 D10. दिस इज मोस्ट स्टेबल. तर D5 कुठे येते हे चेक करा आपण. आयर D5. ओके, तर हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे, विचारला 2021ला 1 मार्क्सला. डिफाइन मिनरल. हा सप्टेंबर 2021चा क्वेश्चन आहे.
डिफाईन मिनरल. तर 1 मार्क्ससाठी फक्त मिनरल तुम्हाला नोट करायचं आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे, राईट द नेम ऑफ द अलॉय यूज इन फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस फॉर सिंथेसिस ऑफ गॅसोलिन. तर फिशर ट्रोपोस्काय प्रोसेस आहे, गॅसोलिन तयार करायचं आहे, तर नेम ऑफ अलॉईज काय असणार आहे, त्या अलॉयचं नाव काय, तर ते अलॉईज नोट करायचं आहे तुम्हाला. व्हॉट इज देअर नेम ऑफ अलॉईज. ओके, तर यासाठी कोबाल्ट थोरियम वापरतात, माहिती ना तुम्हाला. हां, आपण टेक्स्ट चेक करा, टेक्स्टमध्ये गिवन आहे सर्व. कॅल्क्युलेट स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ डायव्हॅलंट कटायन. स्पिन ओनली मॅग्नेटिक मोमेंट म्हणजे स्पिन ओनली फॉर्म्युला म्यू इफेक्टिव्ह. ट्रान्झिशन मेटल ॲटॉमिक नंबर 25. आम्ही सांगितलं तुम्हाला, क्वेश्चन रिपीट आहे. हा याच्या अगोदर कधी विचारलंय, दॅट्स 24 विचारलंय. ॲटॉमिक नंबर 24 गिवन आहे, इथे 25 आहे. क्वेश्चन हा मार्च 2022चा आहे. सेम पॅटर्न क्वेश्चन येतात, सेम लेवल ऑफ क्वेश्चन्स. एक्झाम्पल चेंज आहे फक्त त्यामध्ये. एक्झाम्पल्स तुम्हाला चेंज झाले तर कॅल्क्युलेशन पण चेंज होणार आहे. ॲक्च्युली हा पार्ट न्यूमेरिकलमध्ये येईल थोडा, कारण थोडं कॅल्क्युलेशन आहे त्यामध्ये. सॉल्ट्स ऑफ टिटॅनियम +4 आर कलरलेस बिकॉज D0 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. D0 अनपेड इलेक्ट्रॉन इज 0. गिव रिझन, त्यांचं रिझन नोट करायचं आहे. मार्च 2022 1 मार्क्स क्वेश्चन आहे. राईट केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट. हिमॅटाइट Fe2O3. केमिकल कंपोजिशन ऑफ हिमॅटाइट Fe2O3. 1 मार्क्ससाठी मार्च 2022चा क्वेश्चन. पहा, 3 क्वेश्चन मार्चमध्ये विचारले गेलेत, एकदम इझी क्वेश्चन्स आहे. पण तुम्ही जर का यांची प्रॅक्टिस केली तरच तुम्ही क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता. व्हाय कंपाऊंड्स ऑफ ट्रान्झिशन मेटल्स आर कलर. ट्रान्झिशन मेटल का कलर असतात, तर डी ऑर्बिटल, प्रेझेन्स ऑफ डी ऑर्बिटल, D2E ट्रान्झिशन. ओके, त्यानंतर अजून काय असणार, चार्ज टू ट्रान्सफर स्पेक्ट्रामध्ये ज्योमेट्री. ज्योमेट्री एक इम्पॉर्टंट पॅरामीटर आहे. ठीक आहे, तर दॅट्स व्हाय इट इज कलर. तर दिस इज 2 मार्क्स ॲटलिस्ट. ओके, राईट डाऊन द 4 पॉईंट्स. तर तुम्ही 4 पॉईंट्स नोट करू शकता. राईट द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द फॉलोइंग मिनरल. तर हे फॉलोइंग मिनरल आहे, त्यांचे मॉलिक्युलर फॉर्म्युला नोट करायचे. चाल्कोपायराइट. चाल्कोपायराइट CuFeS2. CuFeS2 चाल्कोपायराइट. कॅलामाइन. कॅलामाइन तर माहिती आहे तुम्हाला, झिंक कार्बोनेट. झिंक कार्बोनेट. झिंक कार्बोनेट म्हणजे कॅलामाइन. आणि चाल्कोपायराइट म्हणजे काय, दॅट्स कॅल्शियम सल्फाइड, आयर्न सल्फाइड म्हणजे CuFeS2. तर दिस इज नोन ॲज अ चाल्कोपायराइट. टेक्स्टमध्ये इन्क्लूड आहे, टेक्स्ट चेक करा आपण. ओके, तर दीज आर द एक्झाम्पल्स. ठीक आहे, यांच्यानंतर मी तुम्हाला काही थांबवत आहे. हां, हे क्वेश्चन्स त्यानंतर एवढे क्वेश्चन्स याचे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला काही क्वेश्चन्स देईन यामध्ये. तर MCQ लेवलला कोणते क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. तर प्रिव्हियस बोर्ड आस्क क्वेश्चन्समध्ये MCQs काय, व्हॉट आर द MCQs इन द D block elements. That's transition elements. D block, that is transition elements. In which pair the highest oxidation state of that's a transition metal are found. कोणत्या स्टेट मध्ये हायेस्ट दॅट्स ऑक्सिडेशन स्टेट असते. नायट्राइट, क्लोराइड, क्लोरेट, नायट्रेट, ऑक्साइड्स. वेन KOH सोल्युशन इज ॲडेड टू पोटॅशियम. जर का KOH सोल्युशन मी ॲड केलं पोटॅशियम डायक्रोमेट सोल्युशन, द कलर ऑफ सोल्युशन चेंजेस टू येलो बिकॉज ऑफ. पोटॅशियम डायक्रोमेट सोल्युशनमध्ये जर का मी ॲड केलं KOH अल्कली, सोल्युशन बिकम्स येलो. वाय, बिकॉज. देन व्हॉट इज द ज्योमेट्री ऑफ क्रोमेट आयन. तो क्रोमेट आयनची ज्योमेट्री काय असणार आहे. व्हॉट इज द ज्योमेट्री ऑफ क्रोमेट आयन. टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल, ट्रायगोनल प्लेनर का लिनियर. व्हॉट विल बी देअर ज्योमेट्री. व्हॉट इज द मॉलिक्युलर फॉर्म्युला ऑफ द क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2. हे तर माहिती आहे तुम्हाला ना, इटार्ड रिॲक्शन CrO2Cl2, बरोबर का. क्रोमिल क्लोराइड इटार्ड रिॲक्शनचा रिएजंट, त्यात क्रोमियम असतो, माहिती आहे ना तुम्हाला. CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड. विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज इज अनस्टेबल. तर खालीपैकी कोणती ऑक्सिडेशन स्टेट मॅग्नीजसाठी अनस्टेबल आहे.
A gas when passed through K2Cr2O7 and dilute ester sulfur solution turns it green. The gas is, तो गॅस कोणता असेल? K2Cr2O7 dilute ester sulfur solution turns green. The gas is. Which one of the following ions is color? खालीपैकी कोणते आयन्स कलर असेल? तर कलर कोणते असेल की ज्यांच्यामध्ये डी ओके डी मध्ये काय असणार? अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे. It contains the unpaired electron in the D cell. Beer's reagent is, यांच्यापैकी कोणता Beer's reagent आहे? Acidify potassium dichromate, alkaline potassium permanganate का acidify KMnO4 potassium permanganate. Pyrolusite ore R, pyrolusite ore कोणता है? MnO, MnO2, Mn2O7, Mn2O3. MnO2 is a pyrolusite ore. MnO2 चेक करा, आपण टेक्स्ट मध्ये सर्व शोधा. हो, मी आन्सर देत नाही यांचे, कारण तुम्ही जर का आन्सर दिला तर तुम्ही पाहणारच नाही टेक्स्ट मध्ये. तर प्लीज टेक्स्ट मध्ये शोधा. तुम्ही टेक्स्ट मध्ये पाहिलं तर जस्ट तुम्हाला सापडेल तरी, आणि दुसरी गोष्ट तुम्हाला कळेल तरी हे कुठे प्रिंटेड केलंय. ठीक आहे, तर प्लीज चेक करा आपण सर्व टेक्स्ट मध्ये सर्व आन्सर्स गिवन आहे यांचे. दिस इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग ऑल्सो. ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ स्कॅन्डियम आर, तर स्कॅन्डियमची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल? +1 +2 +1 +3 +2 +3. During oxidation of ferrous sulfate using mixture of dilute ester sulfur and potassium dichromate, oxidation state of chromium changes from. तो oxidation state of chromium कशी चेंज होणार आहे? +6 to +2 +6 to +3 +6 to +1 or 6 to 4. Ferrous sulfate using dilute ester sulfur and potassium dichromate. रिएक्शन आहे टेक्स्ट मध्ये तुमच्या, तर रिएक्शन चेक करा. Which element among the following forms amphoteric oxides? तर खालीपैकी कोणता एलिमेंट हा एम्फोटेरिक ऑक्साइड तयार करतो? सांगितलंय मी तुम्हाला, झिंक ऑक्साइड ना. झिंकचं ऑक्साइड काय असतं? एम्फोटेरिक. शोधा पण झिंक ऑक्साइड्स. द कलरलेस ट्रान्सिशन मेटल आयन अमॉंग द फॉलोइंग इज, खालीपैकी कोणता कलरलेस ट्रान्सिशन मेटल आहे? तर ट्रान्सिशन मेटल कलरलेस कोण असेल? दॅट्स क्युप्रस. क्युप्रस म्हणजे कॉपर +1. शोधा पण आपण आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रान्सिशन एलिमेंट शोज मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट? सर्वात जास्त मॅक्सिमम ऑक्सिडेशन स्टेट किती असते? फर्स्ट ट्रान्सिशन सिरीज मध्ये +7 कोणाची? Mn. आणि +8 असते ऑस्मियमची. ऑस्मियमची +8 ही अमॉंग ऑल द पिरियड टेबल. आणि फर्स्ट ट्रान्सिशन सिरीज मध्ये Mn +7 KMnO4 कंपाऊंड. आणि ऑक्सिजन 8 ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड. ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड त्यामध्ये ऑस्मियमची किती असते? 8 +8. ठीक आहे, टेक्स्ट मध्ये सापडेल तुम्हाला आन्सर. हा एक क्वेश्चन आहे पहा. हा क्वेश्चन जुलै 2022 चा क्वेश्चन आहे. जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ 3D सिरीज ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर डी ब्लॉकची दॅट्स जनरल सिरीज मध्ये काय असणार? 3D सिरीज मध्ये 3D डी ब्लॉक एलिमेंट्स. बरोबर का? आता 3D असेल तर 4S असेल ना, तर 3D नंतर 4S येईल. मग इथं तर त्यांनी काय केलंय? इथे त्यांनी 6S केलंय, 5S केलंय, 7S केलंय. तर ऑल दीज आर रॉंग ना, हे सर्व रॉंग आहे का? कारण हे 5S दिलंय, 7S दिलंय, हे रॉंग आहे. 4S आहे. यस, दिस इज करेक्ट आहे. बरोबर, शोधा आपण पण हे. ठीक आहे, तर दिस इज द क्वेश्चन्स फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर हे डी ब्लॉकचे प्रिव्हियस इयरचे क्वेश्चन्स मी तुम्हाला नोट करून दिलेत. तर दीज आर द प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन, बोर्ड आस्क क्वेश्चन्स. तर हे सर्व क्वेश्चन्स IMP क्वेश्चन्स आहे. तर प्लीज आपण हे सर्व क्वेश्चन्स नोट करून घ्या, यांचे आन्सर्स फाइंड आउट करा, सॉल्व करायचा प्रयत्न करा. त्याच्यानंतर अजून काही मी प्रॅक्टिसला क्वेश्चन देतो तुम्हाला, ते एक सॉल्व करा आपण. तर हे क्वेश्चन मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स आहे. आन्सर मी गिवन दिले तिथे, पण जस्ट एकदा क्रॉस चेक करा आपण, बरोबर आहे का? आहे तर मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये म्हणजे 1 मार्कचा बोर्डचा क्वेश्चन MCQs मध्ये क्वेश्चन येऊ शकतात. विच फॉलोइंग आयन्स हॅज अ मॅक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स? तर मॅक्सिमम नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आहे, तर ते कुठे असतात? Fe3+ मध्ये असतात. किती असतात ते? 5. चेक करा आपण.
In 3D series, if nuclear charge increase, the shielding effect will be the screening effect. म्हणजे shielding effect काय होणार आहे if nuclear charge increase असेल तर, whether it is increases or decreases. चेक करा आपण ना, टेक्स्ट मध्ये चेक करा. Transition element have more tendency to form interstitial compound because of. Transition element ची tendency more आहे to form interstitial compounds. Why? Because त्यामध्ये defects तयार होतात, defects in the crystal lattice. The following electronic configuration of element shows highest oxidation state. सर्वात जास्त highest oxidation state कोणाची असते? मॅग्नीज Mn किती असते? +7. मग मॅग्नीजची +7 असेल तर 3d5 4s2 तर this is for manganese. 3d5 4s2 and this is for manganese. Mn stand for manganese. 25 atomic number. Zinc does not show variable oxidation state. Zinc हा oxidation state variable oxidation state दाखवत नाही. Complete D subcell म्हणजे D10. तर this is the configuration of the D10. कारण झिंक मध्ये D cell completely filled असते. D10. The catalyst used for decomposition of KClO3. हा क्वेश्चन एक IMP क्वेश्चन आहे. The catalyst used for decomposition of KClO3, potassium perchlorate, MnO2. The MnO2 is the catalyst used to decompose the potassium chlorate. The following pair of element has a half-filled d orbitals. The d orbital half-filled पाहिजे. d orbital half-filled म्हणजे कसे पाहिजे? That's the D5. D5. मग D5 for chromium as well as manganese. Chromium and manganese shows the D5. Chromium साठी असेल 24 atomic number 24 आणि manganese साठी असेल that's 25 atomic number for manganese. Okay, 1s2 2s2 2p6 3s2 असं नोट केलं तर yes we'll get the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन्स आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन्स हे 1 मार्कचे शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स आहे, व्हेरी शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन्स. द फॉर्म्युला टू कॅल्क्युलेट मॅग्नेटिक मुवमेंट. मॅग्नेटिक मुवमेंट कॅल्क्युलेट करण्यासाठी जो फॉर्म्युला आहे तो फॉर्म्युला नोट करा. √of n+2 बोर मॅग्नेटॉन. आठवतंय का तुम्हाला? स्पिन ओनली फॉर्म्युला किंवा म्यू इफेक्टिव्ह फॉर्म्युला किंवा मॅग्नेटिक मुवमेंटचा फॉर्म्युला. त्यामध्ये n म्हणजे काय असेल? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. राईट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द 3D सिरीज. तर 3D सिरीजचं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन तुम्हाला विचारलंय. 1 मार्कचा क्वेश्चन आहे. नेम द अलॉय विच इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर अँड टिन. तर कॉपर प्लस टिन पासून कोणता अलॉय तयार होतो त्याचं नाव सांगा तुम्ही. ओके, नेम द अलॉय. चेक करा टेक्स्टमध्ये. नेम द अलॉय विच इज फॉर्म फ्रॉम कॉपर अँड टिन. विच अलॉय यूज इन फिशर ट्रोपास्काय प्रोसेस इन सिंथेसिस ऑफ गॅसोलिन. हा क्वेश्चन रिपीट पण झालाय, तुम्हाला आठवतंय का? हा लास्ट इयर बोर्डमध्ये पण विचारला गेलाय आणि इथे पण आलाय पाहिजे, इथे पण 1 मार्कला मी सजेस्ट केलंय. तर हा इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स आहे. द कॅटलिस्ट यूज इन हायड्रोजनेशन ऑफ इथिन टू इथेन. कॅटलिस्ट चेक करा. कॅटलिस्टचा एक वेगळा तुम्हाला कॉलमच दिलेला आहे आणि कॅटलिस्टचा एक वेगळा पॅराग्राफ आहे, त्यामध्ये सो मेनी कॅटलिस्ट नोट केले. त्यापैकी इम्पॉर्टंट कॅटलिस्ट नोट करा आपण. इथिन टू इथेन आणि फिशर ट्रोपास्काय प्रोसेस. ठीक आहे. आणि काही अलॉयची नावं आहेत, अलॉयच एक नोट करून ठेवा. तर दीज आर द क्वेश्चन्स फॉर 1 मार्क्स. हे क्वेश्चन 1 मार्कला येऊ शकतो. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये तर 2 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये हा एक क्वेश्चन येऊ शकतो. सॉल्ट ऑफ स्कँडियम +3 अँड टिटॅनियम +4 आर कलरलेस. एक्सप्लेन वाय. इवन हा क्वेश्चन बोर्डला पण विचारला गेलाय ना. तर दीज आर द बोर्ड प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन. मॅग्नेशियम +2 ऑक्सिडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल दॅन +3 ऑक्सिडेशन स्टेट. का? बिकॉज ऑफ द हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी. आणि आयर्न इज द +3 ऑक्सिडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल than +2 oxidation state. Why? It is also the D5 electronic configuration for iron. Iron in +3 D5. Magnesium +2 also D5. So it is more stable as compared to the manganese +3 and iron +2. तो त्यांना तुम्हाला इथे तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट करायला लागेल. 1s2 2s2 2p6 in this manner and showing the half field stability. D5. Okay, that's a D5. For manganese +2
and iron +3. Next is give similarity and difference in the element. तर तुम्हाला similarities and differences नोट करायचे 3D 4D and 5C ओके 5D सिरीज मध्ये 3D 4D 5D जस्ट वन ओके हा क्वेश्चन एक मार्कला येऊ शकेल 3D 4D 5D मध्ये. डिस्कस द पोझिशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट. तर डी ब्लॉक एलिमेंटची पोझिशन डिस्कस करा. व्हॉट इज देअर पोझिशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स in between so and so group in between so and so period. So this is the actually position of the D block element. तर D block ची पोझिशन कशी नोट करायची टेक्स्ट चेक करा टेक्स्ट मध्ये दिलं हे सर्व. राईट इंटरस्टेशियल कंपाऊंड. तर इंटरस्टेशियल कंपाऊंड म्हणजे काय जस्ट डेफिनेशन अँड राईट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ इट. तर इंटरस्टेशियल कंपाऊंडच्या 4 प्रॉपर्टीज नोट करायच्या आणि त्याची डेफिनेशन. ऍक्च्युअली हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. What are ferrous and non-ferrous alloy? हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. फेरस अँड नॉन फेरस अलॉय यांचा डिफरन्स एक करा आपण. डिस्टिंग्विश बिटवीन फेरस अँड नॉन फेरस अलॉय. राईट एनी 2 युजेस ऑफ अलॉयज. तर अलॉयचे 2 यूज नोट करायचेत. 2 यूज साठी तुम्हाला 1 मार्क मिळेल आणि फेरस नॉन फेरस अलॉय त्यांसाठी एक म्हणजे असा 3 मार्कचा क्वेश्चन आहे. यांचा डिफरन्स पण करू शकता फेरस अँड नॉन फेरस अलॉयज. हे सर्व क्वेश्चन 3 मार्कचे क्वेश्चन्स आहे. लॉंग आन्सर क्वेश्चन्स मध्ये एक्सप्लेन द ट्रेंड्स. तर एक्सप्लेन द ट्रेंड्स मध्ये असेल ॲटॉमिक रेडियाय ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ 3D एलिमेंट्स की जे 3D ट्रान्झिशन सिरीजचे एलिमेंट्स आहेत त्यांच्यामध्ये ॲटॉमिक रेडियाय आणि आयोनिक रेडियाय यांच्यामध्ये काय चेंजेस होणार आहे. विच फॅक्टर रिलेट टू द कलर ऑफ ट्रान्झिशन मेटल. हा क्वेश्चन 2-3 वेळा रिपीट झालाय. विच फॅक्टर रिलेट्स टू द कलर ऑफ ट्रान्झिशन मेटल. Presence of d electrons, d2v transition, charge to transfer spectra and geometry. Define d block elements. तर d block element just define करायचं आहे. डिफिनेशनला 1 मार्क. Define d block elements. ठीक आहे. तर एवढे हे क्वेश्चन्स आहे यामध्ये. तर हे एक IMP क्वेश्चन्स एक नोट करून दिलेत मी तुम्हाला. तर याची एक प्रॅक्टिस करा आपण. तर हे एक तुम्हाला एक्झामला विचारता येऊ शकतात. मी तुम्हाला अजून काही क्वेश्चन देतोय तर ते पण क्वेश्चन्स आपण चांगले सॉल्व करा. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डायमॅग्नेटिक. तर खालीपैकी कोणता डायमॅग्नेटिक आहे. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द डायमॅग्नेटिक. मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ टिटॅनियम इज. तर टिटॅनियमची मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट कोणती असेल. +2 +3 +4 +5. हे सर्व MCQ लेवलचे क्वेश्चन आहे. कंपोनंट ऑफ द निक्रोम अलॉय इज. तर निक्रोम अलॉय मध्ये काय असतं. निकेल क्रोमियम आयर्न कार्बन का कॉपर आयर्न का निकेल ओके क्रोमियम. चेक करा आपण आपल्या टेक्स्टमध्ये आन्सर्स यायचे. मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ रुदिनम इज. तर रुदिनमची मोस्ट स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट किती असू शकेल. +2 +4 +8 +6. विच वन. स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम आर. क्रोमियमची स्टेबल ऑक्सिडेशन स्टेट किती असू शकेल. +2 +3 +5 +6. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ कॉपर अँड कॉपर 1+. कॉपर अँड कॉपर 1+ किती असेल. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दोघांची पण कॉपर अँड कॉपर 1+. विच ऑफ द फॉलोइंग हॅव द D0 H0 कॉन्फिगरेशन. D0 पाहिजे S पण 0 पाहिजे म्हणजे D पण इलेक्ट्रॉन मध्ये नाही आणि S मध्ये पण इलेक्ट्रॉन नाहीत अब्सेंट आहे. मॅग्नेटिक मोमेंट ऑफ द मेटल कॉम्प्लेक्स इज 5.9 BM. 5.9 बोर मॅग्नेटॉन. BM स्टँड फॉर बोर मॅग्नेटॉन. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन किती असू शकतात. तर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 किती असू शकतात. ठीक आहे. तर तुमच्या टेक्स्टमध्ये एक टेबल दिलाय त्या टेबलमध्ये डायरेक्ट नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन आणि त्यांची बोर मॅग्नेटॉन व्हॅल्यू यांचा एक टेबलच प्लॉट केलाय. तर तो टेबल चेक करा. या क्वेश्चनचा आन्सर मिळेल तुम्हाला. नंबर 8 क्वेश्चनचा. ठीक आहे. 5.9 त्याच्यामध्ये 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स असतात. किती असतात. 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. ठीक आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे. आता पहा हे नेक्स्ट क्वेश्चन हे 2-2 मार्कला असते ना. 1-2 मार्क्सला 1-1 मार्क 2-2 मार्क. व्हॉट इज द ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ मॅग्नीज इन. तर मॅग्नीजची ऑक्सिडेशन स्टेट किती असेल पहा. इज इक्वल टू हाऊ मच -2 ऑक्सिजन -8 मॅग्नीज +6. हाऊ मच मॅग्नीज +6 -1 -8 +7 इथे +7 आहे.
So this is in the +6 and this is in the +7. Yes, we'll get the 2 marks. Give uses of KMNO4. तर KMNO4 चे uses काय असतील? What are the uses of KMNO4? आपल्या टेक्स्ट मध्ये जे uses मेन्शन केले तेच नोट करायचे KMNO4 चे. Why salts of scandium +3, titanium, vanadium are colorless? Because there is absence of d electron in the 3D series. 3D cells आहे, 3D cells मध्ये d electrons absent आहे, d 0 आहे. That's 3D 0 electronic configuration. Which steps are involved in manufacture of potassium dichromate from chromite ore? Steps note करायच्यात. Steps. What are the steps? तर या स्टेप्सला तुम्हाला दोन मार्क्स मिळतील क्रोमाइट ओर पासून. बॅलन्स द फॉलोइंग इक्वेशन. तर जस्ट हे इक्वेशन बॅलन्स करायचंय. तर ह्या बॅलन्सला पण मार्क मिळेल ना. बॅलन्स म्हणजे जस्ट बॅलन्स द नंबर ऑफ ॲटम्स फ्रॉम लेफ्ट राईट. लेफ्ट राईट आहे बॅलन्स ॲटम बॅलन्स करायचेत. ठीक आहे, म्हणजे इकडे ऑक्सिजन 4 आहे तर इकडे ऑक्सिजन 4 + 4 8 9 10 11. इकडे 11 आहे इकडे 8 आहे. बॅलन्स करायचे. मॅग्नीज सल्फर, मॅग्नीज कार्बन सल्फर चेक करा आपण. ठीक आहे, तर जस्ट तुम्हाला बॅलन्सिंग मध्ये SO2 बरोबर बॅलन्स करायला ना याला, कारण याच्यात SO2 दिलाच नाही त्यांनी. राईट प्रोबॅबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम अँड कॉपर. तर हा एक इम्पॉर्टंट आहे, क्रोमियम अँड कॉपर. प्रोबॅबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन काय असेल क्रोमियम आणि कॉपर. Chromium 24, copper 29, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, and okay, in this manner. What is meant by shielding of electron in an atom? The shielding of electron म्हणजे काय? म्हणजे स्क्रीनिंग इफेक्ट. shielding of electron म्हणजे shielding effect म्हणजे काय? Explain the trends in atomic radii of d block elements. d block elements मध्ये atomic radii ची ट्रेंड्स काय असणार आहे? Whether it is increases or decreases. Trends. Only write the trends. This is for 2 marks. Iron exhibit +2 oxidation state and +3 oxidation state. Iron +2 and +3. Write the electronic configuration. त्यांची electronic configuration नोट करायची. म्हणजे 1s2 2s2. Which will be more stable? Why? हा क्वेश्चन रिपीट झालाय पहा बोर्ड मध्ये. हा बोर्ड मध्ये पण विचारला गेलाय. Which will be more stable? Give the similarities and differences in the element in the 3D 4D. ठीक आहे, हा क्वेश्चन पण रिपीट मध्ये. Explain the trends in ionization enthalpy of d block element. तर d block मध्ये त्यांची ट्रेंड्स काय असणार आहे? ionization enthalpy ची ट्रेंड्स काय असतील? Whether it is increases or decreases. And why it is increases, why it is decreases. ठीक आहे, तर एवढे सर्व क्वेश्चन्स यामध्ये इन्क्लुडेड आहे. अंडरस्टूड. तर these are the ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. ट्रान्झिशन एलिमेंट्स म्हणजे कोणते? डी ब्लॉक एलिमेंट्स. तर दीज आर द डी ब्लॉक एलिमेंट्स. नाउ स्टार्ट द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. तर जे एफ ब्लॉक एलिमेंट्स आहे, एफ ब्लॉक म्हणजे इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर इनर ट्रान्झिशन मध्ये क्वेश्चन कसे असतात? व्हॉट आर द क्वेश्चन्स इन द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स? तर इन द एफ ब्लॉक एलिमेंट्स द क्वेश्चन्स आर the questions from that's the previous year board questions मध्ये what are F block elements. The F block elements म्हणजे काय? Just definition. So this is the question asked for 1 mark. What are F block elements? Just define करायचे फक्त. What is the position of actinoids in the periodic table? Actinoids म्हणजे 5F series. जी 5F series आहे त्यांना actinoids असं म्हणतात. At the base of the periodic table ना. पिरियड टेबलच्या डाऊन साईडला ज्या 2 हॉरिझॉन्टल रोज असतात त्यांना काय म्हणतात? लॅन्थनाइट्स आणि ॲक्टिनाइट्स. तर एक असते 4F त्यांना म्हणतात लॅन्थनाइट्स आणि जी 5F असते इट इज नोन ॲज ॲक्टिनॉइड्स. जस्ट त्यांची पोझिशन नोट करायची. ग्रुप अँड पिरियड. इन विच ग्रुप इन विच पिरियड इट इज प्लेस. व्हॉट आर लॅन्थोनॉइड्स? लॅन्थोनॉइड्स म्हणजे काय? 1 मार्कला क्वेश्चन आहे. लॅन्थोनॉइड्स 1 मार्क क्वेश्चन. आता पहा, हा जो क्वेश्चन आहे हा तर अतिशय महत्वाचा क्वेश्चन आहे. सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन विचारला गेला हा. व्हॉट इज लॅन्थोनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन? व्हॉट इज लॅन्थोनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन्स? दिस इज 2013, 17, 15, 18, 19, 22, 22. मार्च 2022 गेल्या वर्षी विचारलाय.
जुलैमध्ये पण विचारला गेलाय. 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हा क्वेश्चन विचारला गेलाय. अँड दिस इज द डेफिनेशन. जस्ट फक्त डेफिनेशन नोट केले. तुम्हाला विचारले व्हॉट इज लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. हा गेल्या वर्षी मार्चमध्ये पण विचारला गेलाय, जुलैमध्ये पण विचारला गेलाय. जुलैमध्ये सप्लिमेंटरी एक्झाम असते ना जुलैमध्ये. ओके, तर जी मुलं फेल होतात त्यांचं अकॅडमिक इयर फेल जाऊ नये म्हणून त्यांनाच ओके सेकंड चान्स लगेच असतो जुलैमध्ये, आणि ती मुलं देऊन त्यांचं अकॅडमिक इयर कंटिन्यू करू शकतात. तर ती एक्झाम जुलैमध्ये होते. ओके, तर जुलैमध्ये जो पेपर झाला त्यांना पण हाच सेम क्वेश्चन आलेला आहे की जो मार्चमध्ये पण आलेला आहे, मार्च 2022ला. ठीक आहे, तर हा एक क्वेश्चन नोट करून घ्या आपण, कारण हा अतिशय इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. सोहम, येस, कॉंग्रॅच्युलेशन सोहम. गुड. Yes, you are the talented student. Okay, place in the that's a COP. Good, congratulations. Well done. Yes, आपण एक अतिशय हुशार, ओके दॅट्स हुशार स्टुडंट राहिलेत. ओके, व्हॉट इज लॅन्थनाइड कॉन्ट्रॅक्शन. आणि चांगला स्टडी करा आपण हा. तर एक लक्ष द्या, फक्त बी टेक नका करू, ME-MTechचा एक विचार करा पुढे. आता फर्स्ट इयर जाऊ द्या, फर्स्ट इयर ठीक आहे, थोडं रिलॅक्स करा आपण थोडं आता, कारण 12मध्ये भरपूर अभ्यास केला आपण. आता फर्स्ट इयर थोडं रिलॅक्स गेल्यानंतर सेकंड इयर, सेकंड थर्ड आणि फोर्थ इयरला गेट एक्झामची तयारी करा आपण. गेट एक्झाम, तर गेट एक्झाम थ्रू तुम्ही ME-MTech करू शकता. तुम्ही IIT मध्ये करू शकता, इव्हन तुमच्या कॉलेजला पण करू शकता. पण तुमच्याकडे गेट एक्झाम क्वालिफिकेशनचा स्कोर असेल, गेट स्कोर, तर यस तुम्हाला ते पण करता येईल. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्हाला मल्टीनॅशनल कंपनीज मिळतील की ज्या गव्हर्नमेंट कंपनी माहिती ना, गव्हर्नमेंटच्या कंपनीज आहे. तर ज्या गव्हर्नमेंटच्या कंपनीज असतात दॅट्स अ सेमी गव्हर्नमेंटमध्ये, तर तिथे तुम्हाला गेट थ्रू तुम्हाला ओके डिरेक्टली जॉब मिळू शकतात. तुम्ही ME-MTech पण करू शकता. त्यासाठी गेट एक्झाम अतिशय इम्पॉर्टंट आहे. त्यामुळे आता तुमचं नेक्स्ट टार्गेट ठेवा गेट एक्झाम. हो, आता फर्स्ट इयर थोडं रिलॅक्स करा. आता आपण मेकॅनिकल घेतलंय ना, गुड, छान. तर मेकॅनिकल बेस्ट ब्रँच आहे. गुड, म्हणजे आपलं ओके आपलं सिलेक्शन बेस्ट आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हॉट इज लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन, व्हॉट आर लॅन्थनॉइड्स. तर लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन, लॅन्थनॉइड्स, तर हे क्वेश्चन्स विचारले गेलेत एक्झाममध्ये, सो मेनी टाइम्स विचारले गेलेत. तर प्लीज हे क्वेश्चन्स करा आपण. एक्सप्लेन द कॉज अँड इफेक्ट्स ऑफ लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. तर हे जे कॉजेस विचारले गेले, कॉज अँड इफेक्ट्स ऑफ लॅन्थनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन, हे 3 टाइम्स विचारले गेलेत क्वेश्चन्स आहे. दिस इज फॉर 2 मार्क्स. That's the cause and effects of the lanthanide contractions. Write the chemical twins. The chemical twins म्हणजे काय, what are the chemical twins? Write 2 examples. तर chemical twins म्हणजे काय, त्याचे 2 examples नोट करायचे 2 मार्क्स साठी. Distinguish between lanthanoid and actinoids. तर हा क्वेश्चन आहे पहा, भरपूर वेळा विचारला गेलाय, सो मेनी टाइम्स हा पण क्वेश्चन विचारला गेलाय. तर हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे, डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स. त्यामध्ये दॅट्स 2015, 16, 19, 2020 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन. डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स. Explain why lanthanum forms lanthanum plus 3 ion while cerium forms the cerium plus 4 ion. The cerium plus 3, lanthanum plus 3 and cerium plus 4 ion. So this is the question, July 2017 2 marks the question. What is the action of following on lanthanoids? So lanthanoids following पहा, हा क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे, हा क्वेश्चन IMP करा आपण. What is the action of following on lanthanoids? Lanthanoids plus water and lanthanoids plus nitrogen and heat. Then what is their reactions? The reactions नोट करायच्या 2 मार्क्स साठी. तर रिएक्शन नोट केला तर तुम्हाला 2 मार्क्स मिळतील. What is the action of sulfur on lanthanoids? हा पण क्वेश्चन IMP करा. जस्ट राईट द रिएक्शन, ओनली 1 मार्क. हा क्वेश्चन 1 मार्कला येऊ शकतो. मार्च 2019, जुलै 2018. राईट जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थोनाइड्स. तर हा मार्च 2020ला विचारला गेला क्वेश्चन आहे. राईट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ लॅन्थोनाइड्स. तर लॅन्थोनाइड्सचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जस्ट तुम्हाला नोट करायचं आहे. लॅन्थोनाइड्स एलिमेंट.
नेक्स्ट आता हे दोन क्वेश्चन्स आहे, हे दोन क्वेश्चन्स विचारले गेलेत. तर एक विचारला गेलाय सप्टेंबर 2020 मला 2 मार्क्सचा विचारला गेलाय. व्हाय लॅन्थनम ट्रायहायड्रॉक्साइड इज द स्ट्रॉंगेस्ट व्हाय ल्युटिटियम ट्रायहायड्रॉक्साइड इज द विकेस्ट बेस. तर ॲक्च्युली याचा आन्सर काय माहिती आहे तुम्हाला? लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन्स. तर दिस इज द लॅन्थेनाइड कॉन्ट्रॅक्शन याचा आन्सर आहे. लॅन्थनम ट्रायहायड्रॉक्साइड इज द स्ट्रॉंगेस्ट lanthanum trihydroxide is the strongest base and lutetium trihydroxide is the weakest base because of lanthanide contraction. Lanthanum ची साइज मोठी असते, this is very big size for lanthanum and lutetium has a very small size. Lutetium ची साइज very small असते, lanthanum ची साइज very big असते because of this one. Okay, it shows the basic strongest basic character and lutetium shows the strongest weakest basic character. राईट सिमॅरिटीज बिटवीन लॅन्थेनॉइड आणि ॲक्टिनॉइड. हा जुलै मधला क्वेश्चन आहे 2 मार्कला. सिमॅरिटीज एक टेबल दिलाय तुमच्या टेक्स्टमध्ये. जर तुम्ही तुमचं टेक्स्टबुक ऑब्झर्व केलं तर तुम्हाला ॲट द एंड एक टेबल दिसेल, त्यात डिफरन्सेस अँड द सिमॅरिटीजचे ओके काही पॉईंट्स मेन्शन केले. तर त्यामध्ये हे पॉईंट्स तुम्ही नोट करू शकता, डिफरन्सेस अँड द सिमॅरिटीज. हा एक क्वेश्चन IMP क्वेश्चन आहे. त्यानंतर नेक्स्ट याचे MCQs. तर दॅट्स इनर ट्रान्झिशनचे MCQs कसे येतात पहा. पर्टिक्युलर याचे MCQs येतात असे. विच अमॉंग द फॉलोइंग पेअर ऑफ एलिमेंट इज नॉट एन एक्झाम्पल ऑफ केमिकल ट्विन्स. तर केमिकल ट्विन्सचे एक्झाम्पल्स नाही, नॉट एन एक्झाम्पल्स ऑफ केमिकल ट्विन्स. नेक्स्ट आहे हाफनियम बिलॉंग्स टू द. हाफनियम कोणत्या सिरीजमध्ये बिलॉंग आहे? हा नोव्हेंबर 2020चा क्वेश्चन आहे. नोव्हेंबर 2020. हाफनियम बिलॉंग्स टू 3D, 4D, 5D, 6D. तर इन विच सिरीज इट इज प्लेस हाफनियम. तर हे दोन क्वेश्चन्स विचारले गेलेत दॅट्स इनर ट्रान्झिशन्स मधून. तर दीज आर द प्रिव्हियस इयर बोर्ड क्वेश्चन्स. तर हे सर्व बोर्डचे क्वेश्चन्स आहे. त्यानंतर मी तुम्हाला अजून काही क्वेश्चन देतो प्रॅक्टिससाठी. तर प्लीज आपण प्रॅक्टिससाठी हे क्वेश्चन्स करा. हे एक IMP क्वेश्चन्स आहे. आन्सर नोट केले मी इथे, पण तरी आपण क्रॉस चेक करून घ्या एकदा. The atomic number of trans uranium element, त्याचे ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट्स आहे 93 to 103. हा एक क्वेश्चन IMP हा विचारला गेला. CET मध्ये पण भरपूर विचारला गेला क्वेश्चन आहे हा, की ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट्स आहे त्यांचे ॲटॉमिक नंबर कोणते? 93 to 103. त्यानंतर नेम द रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट इन द लॅन्थेनॉइड्स. तर लॅन्थेनॉइड सिरीजमध्ये एक रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट आहे, ओनली वन रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट प्रेझेंट इन लॅन्थेनॉइड्स. तर त्या एलिमेंटचं नाव काय? नेम द रेडिएक्टिव्ह एलिमेंट प्रेझेंट इन द लॅन्थेनॉइड्स. तर हा एक क्वेश्चन तुम्हाला 1 मार्कला विचारता येऊ शकेल इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स मधून. व्हॉट इज लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. तर लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन म्हणजे काय? ठीक आहे, व्हॉट इज लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन्स 1 मार्कला विचारते डेफिनेशन. आणि माहिती आहे तुम्हाला हा क्वेश्चन भरपूर विचारला गेला आहे. शॉर्ट आन्सर क्वेश्चन मध्ये 2 मार्कच्या क्वेश्चन मध्ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारतील तुम्हाला. युरोपियमचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 अँड सो ऑन. तर असे तुम्हाला याचे दॅट्सचं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन विचारता येऊ शकतं. गॅडोलिनियम 64. तर तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन नोट करता आलं पाहिजे. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 अप टू 63, 64. डिस्टिंग्विश बिटवीन लॅन्थेनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड. ॲक्च्युली हा एक IMP क्वेश्चन आहे, म्हणजे हा क्वेश्चन यायला पाहिजे तुम्हाला. लॅन्थेनॉइड्स आणि ॲक्टिनॉइड्स मध्ये डिस्टिंग्विश पॉईंट 2 मार्क्सचा क्वेश्चन आहे. तर हा एक क्वेश्चन IMP करून घ्या. तर दिस इज IMP क्वेश्चन. व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन. हा 1 मार्क्सचा क्वेश्चन, 1-2 मार्कला येऊ शकतो हा क्वेश्चन. व्हॉट आर द कॉजेस ऑफ लॅन्थेनॉइड कॉन्ट्रॅक्शन्स. ठीक आहे, तर दीज आर द क्वेश्चन्स फॉर द 2 मार्क्स. आता काही क्वेश्चन्स आहे की ते क्वेश्चन्स 3 मार्क्स 4 मार्क्सला असतील, ते क्वेश्चन्स मी देतो आपल्याला. तर ते क्वेश्चनची तयारी करा आपण. त्यामध्ये 3 मार्क्स क्वेश्चन्स मध्ये हा क्वेश्चन येऊ शकतो. डिस्कस द पोझिशन ऑफ लॅन्थेनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स इन द पिरियड टेबल. तर याच्यामध्ये लॅन्थेनॉइड्स आणि ॲक्टिनॉइड्स एलिमेंट्स आहे त्यांची पोझिशन काय असणार? व्हॉट इज देअर पोझिशन ऑफ लॅन्थेनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स इन द पिरियड टेबल. पिरियड टेबलमध्ये यांची पोझिशन काय? कॅल्क्युलेट द मॅग्नेटिक मुवमेंट ऑफ थोरियम. तर थोरियमचं मॅग्नेटिक मुवमेंट विचारलंय तुम्हाला. इट्स एलिमेंट डायमॅग्नेटिक का पॅरामॅग्नेटिक. मग तुम्हाला अनपेड इलेक्ट्रॉन माहित पाहिजे, त्यामध्ये अनपेड इलेक्ट्रॉन किती थोरियम मध्ये
फॉर्म्युला वापरायचा आहे अंडर रूट ऑफ द n+2 बोर मॅग्नेटॉन. जर का मॅग्नेटिक मोमेंट 0 असेल, अनपेड इलेक्ट्रॉन जर का 0 असेल तर तो डायमॅग्नेटिक आहे, आणि जर का तो नॉन 0 असेल तर इट इज अ पॅरामॅग्नेटिक. अंडरस्टूड. तर हा क्वेश्चन सॉल्व्ह करू शकता आपण. व्हॉट आर रिअर अर्थ एलिमेंट्स? रिअर अर्थ एलिमेंट्स म्हणजे कोणते? तर एफ ब्लॉक एलिमेंट्स. एफ ब्लॉक म्हणजे दॅट्स अ ट्रान्झिशन, दॅट्स इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. इनर ट्रान्झिशन म्हणजे रिअर अर्थ एलिमेंट्स. इनर ट्रान्झिशन म्हणजे एफ ब्लॉक. राईट एनी टू प्रॉपर्टीज अँड युजेस ऑफ ॲक्टिनॉइड्स. तर ॲक्टिनॉइडच्या 2 प्रॉपर्टीज लिहायच्यात आणि 2 युजेस लिहायचेत. तर दिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. राईट 2 प्रॉपर्टीज अँड 2 युजेस ऑफ द ॲक्टिनॉइड्स. तर हा एक क्वेश्चन आपण चांगला सॉल्व्ह करा. तर हा एक क्वेश्चन येऊ शकतो लॉंग आन्सर क्वेश्चन्समध्ये, म्हणजे 4 मार्क्सचे क्वेश्चन्स आहे. तर लॉंग आन्सर क्वेश्चन्समध्ये हे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड आहे. ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ऑफ गॅडोलिनियम अँड सीरियम आर डिफरंट दॅन एक्सपेक्टेड. व्हाय? गॅडोलिनियम अँड सीरियम इट शोज द डिफरंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन दॅन एक्सपेक्टेड. व्हाय? तर ते तुम्हाला एक्सप्लेन करायचं आहे. हाफ फील्ड स्टॅबिलिटी, फुल फील्ड स्टॅबिलिटी माहिती ना, D5 D10 F7 मध्ये. डिफाईन ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट. तर हा एक क्वेश्चन 1 मार्कला तुम्हाला येऊ शकतो. ट्रान्स युरॅनियम एलिमेंट 1 मार्कला. राईट 2 ॲप्लिकेशन ऑफ लॅन्थेनॉइड्स अँड ॲक्टिनॉइड्स. तर हा क्वेश्चन एक तुम्हाला IMP क्वेश्चन करून ठेवा. हे दोन्ही पण 1 मार्कला, जस्ट 1 मार्कला सॉल्व्ह करायचे क्वेश्चन. डेफिनेशन 1 मार्कला आणि 2 ॲप्लिकेशन लिहायचे. ॲप्लिकेशन्स इन द सेन्स युजेस विथ एक्झाम्पल आणि त्यांचे ॲप्लिकेशन्स युजेस. हार्डली 2 एक्झाम्पल्स नोट करून ठेवा आपण. कोणते पण 2 नोट करायचे. विल गेट द 2 मार्क्स. आणि डेफिनेशनसाठी 1 मार्क आणि ह्यांना 2 म्हणजे किती झाले? 2 + 2 दॅट्स 3 + 1 4 मार्क्स झाले. ठीक आहे. तर हे एक लॉंग आन्सर क्वेश्चन्स असतील दॅट्स इनर ट्रान्झिशन एलिमेंटचे. ठीक आहे. त्याच्यानंतर मी तुम्हाला अजून काही क्वेश्चन देतो की ते तुमच्या प्रॅक्टिससाठी असेल. तर ते क्वेश्चन तुम्ही सॉल्व्ह करा. तर ते असतील इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्समध्ये, म्हणजे एफ ब्लॉक एलिमेंट्समध्ये. तर इनर ट्रान्झिशनमध्ये हे काही क्वेश्चन्स आहे. तर हे प्रॅक्टिस म्हणून सॉल्व्ह करा. टेक्स्टबुकमध्ये चेक करा, याचे आन्सर्स मिळतील तुम्हाला. इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिरीज ऑल द एलिमेंट्स आर रेडिएक्टिव्ह इन नेचर. तर अशी कोणती सिरीज आहे की ज्याच्यामध्ये ऑल द एलिमेंट्स रेडिएक्टिव्ह आहे? ऑल एलिमेंट्स आर रेडिएक्टिव्ह. विच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ आयन्स कंटेन ओनली पॅरामॅटिक आयन्स. तर यांच्यामध्ये फक्त पॅरामॅटिक आयन्स तुम्हाला ओळखायचे. तर दीज आर द ऑप्शन्स. हे ऑप्शन्स दिलेत ABCD. तर दीज आर द MCQ लेवल क्वेश्चन. विच ॲक्टिनॉइड अदर दॅन युरॅनियम ऑक्युअर इन सिग्निफिकंट अमाऊंट नॅचरली. टेक्स्टबुकमध्ये याचे आन्सर्स आहेत, आपण चेक करा. ओके. नेक्स्ट, आन्सर द फॉलोइंग क्वेश्चन्स. त्या आन्सर्समध्ये व्हॉट आर द स्टेबल ऑक्सिजन स्टेट ऑफ प्लेटोनियम, सीरियम, मॅग्नीज अँड युरोपियम. तर ह्या सर्वांची स्टेबल ऑक्सिजन स्टेट फक्त नोट करायची. हा क्वेश्चन 1 मार्कला, हाफ मार्कला येऊ शकेल. व्हाय नोबेलियम इज द ओनली ॲक्टिनॉइड विथ +2 ऑक्सिडेशन स्टेट. नोबेलियमची फक्त +2 ऑक्सिडेशन स्टेट आहे, बाकीच्यांची नाही. व्हाय? 1 मार्कसाठी. एक्सप्लेन विथ द हेल्प ऑफ बॅलन्स केमिकल इक्वेशन व्हाय द सोल्युशन ऑफ सीरियम +4 इज ॲसिडिक. सीरियम +4चं सोल्युशन हे व्हाय इट इज ॲसिडिक. एक्सप्लेन विथ द बॅलन्स केमिकल इक्वेशन. द ॲटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 90. ॲटॉमिक नंबर जर का 90 असेल, इफ ॲटॉमिक नंबर इज 90, तर इज दिस एलिमेंट डायमॅग्नेटिक और पॅरामॅग्नेटिक. तो एलिमेंट डायमॅग्नेटिक असेल का पॅरामॅग्नेटिक असेल? अंडरस्टूड. तर त्यासाठी तुम्हाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन माहीत पाहिजे. 1s2 2s2 2p6 3s2 अप टू 90 पर्यंत. आणि देन त्यामध्ये जर का अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असेल तर तो पॅरामॅग्नेटिक आहे, आणि अनपेड इलेक्ट्रॉन अब्सेंट आहे तर तो मॉलिक्यूल डायमॅग्नेटिक असेल. ओके. तर तुम्ही शोधू शकता, तुमच्या टेक्स्टमध्ये याचे आन्सर्स आहेत सर्व. आणि हे IMP क्वेश्चन्स आहे, तर हे क्वेश्चन्स तुम्हाला सॉल्व्ह करता आले पाहिजेच. नेक्स्ट आहे व्हॉट इज मीन्ड बाय डायमॅग्नेटिक अँड पॅरामॅग्नेटिक. तर डायमॅग्नेटिक म्हणजे काय, पॅरामॅग्नेटिक म्हणजे काय? जस्ट डेफिनेशन 1 मार्क. व्हॉट इज डायमॅग्नेटिक, व्हॉट इज पॅरामॅग्नेटिक.
गिव्ह वन एक्झाम्पल ऑफ डायमॅटिक अँड पॅरामॅटिक ट्रान्झिशन मेटल अँड लॅन्थेनॉइड मेटल. तर ट्रान्झिशन मेटलचे एक एक्झाम्पल द्यायचं, दॅट्स अ टेबल तयार करू शकता तुम्ही. मेक अ टेबल where the diametric and parametric is placed with respect to transition metal and the lanthanide metal. Transition म्हणजे D block and lanthanoids म्हणजे 4F series मधले elements. Why the ground state electronic configuration of gadolinium and lawrencium are different than expected? गॅडोलिनियम आणि लॉरेन्सियम त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हे डिफरंट आहे दॅन एक्सपेक्टेड बिकॉज दॅट्स F सेलची स्टॅबिलिटी F7 F14 half field stability and full field stability for F orbital. Cerium and terbium behave as a good oxidizing agent in +4 oxidation state. Explain. हा एक क्वेश्चन IMP करून ठेवा आपण की सिरियम आणि टर्बियम आहे आर गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट्स आहे +4 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये. वाय इट इज गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट इन +4 ऑक्सिडेशन स्टेट. युरोपियम अँड दॅट्स डिटर्बियम बिहेव ॲज अ गुड रिड्युसिंग एजंट. पहा हे गुड रिड्युसिंग एजंट आहे इन +2 ऑक्सिडेशन स्टेट मध्ये. वाय तर हा गुड ऑक्सिडायझिंग एजंट आहे, हा गुड रिड्युसिंग एजंट आहे. तर असं का? वाय बिकॉज ते दोन्ही पण पॉईंट हे दोन्ही इवन हा एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे सिरियम अँड टर्बियमचा. युरोपियम अँड द डिटर्बियम पण करू शकता आपण कारण तो एक इम्पॉर्टंट क्वेश्चन इन +2 ऑक्सिडेशन स्टेटमध्ये गुड रिड्युसिंग एजंट. ते क्वेश्चन 2-3 मार्क्सला विचारू शकता, 2 किंवा 3 मार्क्स. तर ऑल दीज आर क्वेश्चन्स फ्रॉम द दॅट्स F ब्लॉक दॅट्स फ्रॉम द इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स. तर जे इनर ट्रान्झिशन एलिमेंट्स आहेत त्यांचे सर्व क्वेश्चन्स मी ते नोट करून दिलेत पहा तुम्हाला. तर सर्व क्वेश्चन दॅट्स प्रिव्हियस इयर क्वेश्चन्स असेल, बोर्डचे क्वेश्चन्स, ऑल क्वेश्चन्स तिथे नोट करून दिलेत मी आपल्याला. तर येस आता आपण चेक करा, अभ्यास करा सर्व क्वेश्चनचा आणि नोट करून घ्या आपण सर्व क्वेश्चन्स. ओके, तर दीज आर द व्हेरी इम्पॉर्टंट क्वेश्चन्स. काही डाऊट आहे यामध्ये? आता नेक्स्ट याच्यामध्ये तुम्हाला कोऑर्डिनेशनचे काही क्वेश्चन देईन मी तुम्हाला. कोऑर्डिनेशन कंपाऊंड्स, ठीक आहे, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्रीचे की जो तुमचा नेक्स्ट चॅप्टर आहे. आणि त्याच्यानंतर मग हॅलोजन स्टार्ट होतील ऑर्गॅनिक मधले. ऑर्गॅनिक मध्ये हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह, अल्कोहोल, फिनॉल, इथर्स, अल्डिहाइड, केटोन, कार्बोनिक ऍसिड्स, अमाइन्स. त्याच्यानंतर बायोमॉलिक्युल्स, त्याच्यानंतर इंट्रोडक्शन टू पॉलिमर केमिस्ट्री and last chapter is the green chemistry and the nanochemistry. Then if you solve all these questions, yes, will definitely give the out of score in the chemistry. तर तुम्हाला चांगले स्कोर मिळतील यामध्ये. इवन तुम्ही सर्व क्वेश्चन जर का व्यवस्थित सॉल्व्ह केले तर याचा फायदा तुम्हाला CET मध्ये पण मिळेल आणि बोर्डमध्ये तर येस ऑब्व्हियसली तुम्हाला आउट ऑफ स्कोर मिळेल कारण या क्वेश्चन व्यतिरिक्त काहीच क्वेश्चन येणार नाही तुम्हाला वेगळे, कारण सेम पॅटर्नचे क्वेश्चन येतात. ठीक आहे, मल्टिपल टाइम्स क्वेश्चन रिपीट पण होत आहेत. ओके, एनी डाऊट? आणि जे MCQs आहे तर MCQ जेवढे पण मी तुम्हाला आता इथे प्रोव्हाइड करतोय बोर्ड प्रिव्हियस इयर MCQs, काही प्रॅक्टिस असेल सोल्युशन थ्रू, तर ते आपण चांगले करा कारण त्यातले बरेचसे क्वेश्चन CET मध्ये पण येतात. त्यामुळे तुमची CETची पण थोड्या म्हणजे दॅट्स हाफ ऑफ द CETची तयारी होऊन जाईल आणि हाफ म्हणजे दॅट्स PYQs थ्रू होऊ शकेल प्रिव्हियस इयर दॅट्स ओके CETचे क्वेश्चन्स पर्टिक्युलरली, कारण CETचे क्वेश्चनची लेवल थोडी वेगळी असते ॲज कम्पेअर टू द बोर्ड क्वेश्चन्स. Little bit different. Okay, any doubt? No. So now that's okay, next session that's the coordination chemistry and then as well as the halogens. तर हॅलोजनचं वाटलं तर एक चॅप्टर घेऊ आपण त्यामध्ये आणि एक कोऑर्डिनेशन, म्हणजे नेक्स्ट सेशन ओके नेक्स्ट लेक्चर सेशनमध्ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री आणि प्लस हॅलोजन डेरिव्हेटिव्ह हे दोन घेऊ आणि त्याच्यानंतर मग अल्कोहोल, फिनॉल, अल्डिहाइड, केटोन्स, नंतर अमाइन्स, बायोमॉलिक्युल्स, पॉलिमर आणि ग्रीन अँड नॅनो केमिस्ट्री. ठीक आहे, तर हे सर्व मी तुम्हाला क्वेश्चन्स IMP क्वेश्चन्स याच्यामध्ये प्रोव्हाइड करतोय, तर प्लीज आपण ते सर्व सॉल्व्ह करा. ओके, थँक्यू फॉर जॉईनिंग अस.